गरीब निवाज जियो धन्यवाद है गुरु जी। गुरु गरीब निवाज जियो अकाल मूरत अजुनी गुर प्रसाद तन तन गोविंद साहिब महाराज गुरु गरीब निवाज धन वाहे गुरु आनंद गुणी निदान आनंद गुणी निदान गुरु गरीब निवाज जियो सारी संगत गज के बोलना जी सतनाम श्री वाहे गुरु
ਸਾਹਿਬ ਚਿੱਤ ਤੇਰਿਆਂ ਭਗਤਾਂ ਡਿਠਿਆ। ऊंची हुई ऊंचा थान अगम अपारिया, अगम अपारिया, अगम अपारिया। मन की कटिए में साध संग उठिया, मन की कटिए में साध संग उठिया। आवे साहिब चित तेरिया भगतां आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया। जाया पे होए दयाल ता भगत संग पाइए, भगत संग पाइए, भगत संग पाइए। मन की कटिए में साध संग उठिया, मन की कटिए में साध संग उठिया। आवे साहिब चित तेरिया भगतां आवे साहिब चित तेरिया भगतां डिठिया। वाहिगुरु जीओ। सज्जन सच्चा पातशाह सिर शाहां दे शाह जी दे सोने दरबार की हाजरी पर रही बहुत ही सत्कारयोग गुरु की साजी नवाजी साध संगत जीओ। मैं अपने निमाणे जे ढाडी जथे समेत आप रब वर्गी सरबत संगत दे चरण प्रसन्न वास्ते आप जी दे पावन चरणों में हाजिर हैं। आओ सारी संगत सब तो पहला अपने पवित्र चरणों में खलोते दासरियां दी हाजरी दर प्रवान करो। गुरबाणी दे शब्द दा कीर्तन बहुत प्रेम नाल सुनिया है। इतिहास आरंभ करने की आग्ञा प्रदान करो ते इको बार कहण ते गज वज के फतेह बुलाओ। सारे आखो जी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु ग्रंथ साहिब दाता जी का कोट कोट शुक्र है जिन्हों ने मनुखा जन्म दे के अपने दर दे ढाडी होने का मान बख्शिया है। धन्यवाद सतगुरु की प्यारी संगत का जिन्हों ने दासरियां नूं छोटी उम्र तो लैके हुण तक अथाह सारा मान सत्कार सन्मान दे के नवाजिया है। गुरु अते गुरु की संगत का तहे दिलों धन्यवाद करता होया मुकतसर साहब जी के समूह शहीदों को नमस्कार करने वास्ते आप एकत्र होए हैं। मैं अपने जत्थे वालों सारी संगत वालों उन्होंने शहीदों को प्रणाम आखदा हाँ। इको बार कहने ते सारी संगत प्यार दे बजट अंदर आके शहीदों को नमस्कार करके गज के आखो सतनाम श्री वाहिगुरु। उन्होंने दे डुले खून की बदौलत साडा तुहाडा बाण दे नाल सिर उच्चा हुंदा है। उन्होंने अपना लहू पानी की तरह बहाया ते अपना सत्कार अपने रुतबे बुलंद होए। आप सीधे शब्दों में कह रहीए पे इन्हां समूह शहीदों का आप दिता खाने हैं। सारी संगत आप गुरु महाराज के चरणों में बैठे हैं अपनी भावना के साडे तुहाडे घरां दे जिहड़े चुल्हे भट्ठियां मंगदे है वो इन्हां शहीदों की बदौलत मंगदे है। आप सारी संगत इन्हां दा दिता खाण वाले बैठे हैं। जिहदा खाइए उहदा गाइए
आओ जिन्हां दा आपां खाने आपां उन्हां दे गुण भी गा लईए। मैं आप जी दे नाल गुरु इतिहास दीयां गल्लां करन लगा। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣੇ ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਅਸਰਦਾਇਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਉਹਦੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਬੜੀਆਂ ਦਮਦਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਸੇ ਝਮੇਲੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਮ ਸਰੋਤੇ ਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਪਕੜ ਤੋਂ ਦੂਰ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਪਾਵਨ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦਿਹਾੜਾ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀ ਸਕੂਲਾਂ ਤੋਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਆ ਰਹੇ ਕਿ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ 1469 ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੋਇਆ। ਜੇ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਹੈ। ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜੰਗ ਹੈ ਉਹ 1705 ਈਸਵੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਹੋਈ। ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ ਵਿੱਚ ਜੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਿਉਂ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ? ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਨਮ ਹੋਇਆ 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਾਂ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ 12 ਫਰਵਰੀ ਨੂੰ। 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਜਿਹੜਾ ਦੀਵਾਲੀ ਦਾ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ, ਪਰ ਆਪਾਂ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਕਿਉਂ ਮਨਾਉਂਦੇ ਆ? ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਸਵਾਲ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੰਛੀ ਝਾਤ ਪਾ ਕੇ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਕਲਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰ ਬੰਦਗੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਪੁਰਬ 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਵਾਲ ਖੜਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਦੋਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਕਿਹੜੇ ਮਹੀਨੇ ਮਨਾਇਆ ਕਰਾਂਗੇ? ਫਿਰ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ 12 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਨੇ। ਹਿੰਦੂ ਧਰਮ ਦੀ ਮਨੌਤ ਹੈ ਕਿ 12 ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਸਭ ਤੋਂ ਨਖਿੱਧਿਆ, ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਚੰਗੀ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾ ਕੇ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ 12 ਵਿੱਚੋਂ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਬਣਾ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੇ ਫੈਸਲੇ ਦੇ ਮੂਹਰੇ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਝੁਕੀ। 15 ਅਪ੍ਰੈਲ ਦੀ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਾਂ ਕੱਤਕ ਦੀ ਪੂਰਨਮਾਸ਼ੀ ਨੂੰ ਗੁਰਪੁਰਬ ਮਨਾਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਹਰਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦਾ ਗਵਾਲੀਅਰ ਦੇ ਕਿਲੇ ਤੋਂ ਤੁਰਨਾ, ਅਕਤੂਬਰ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਤੁਰੇ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮਹੀਨੇ ਵਿੱਚ ਆਏ। ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚ ਦੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਲੰਘੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤਰੀਕਾਂ ਤੇ ਲੰਘੇ, ਉਹਨਾਂ ਤਰੀਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ। ਲਗਭਗ ਕਹਿ ਲਈਏ ਕਿ ਬੰਦੀ ਛੋੜ ਦਿਵਸ 6 ਮਹੀਨੇ ਮਨਾ ਹੁੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਪੰਥ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਕੀ ਦੇ ਵੀ ਤਿਉਹਾਰ ਮਨਾਉਣੇ ਆ, ਇਸ ਲਈ ਇਹਨੂੰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੇ ਦਈਏ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ 99 ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਸੀ ਉਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ, ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਿੱਦਣ ਆਏ ਉਹ ਤਰੀਕ ਰੱਖ ਲਓ। ਅਖੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਦਿਨ ਆਪਾਂ ਦੀਵਾਲੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੇ ਆਪਾਂ 2 ਜੂਨ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿਨ ਮਨਾਵਾਂਗੇ, ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ 6 ਜੂਨ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਿਨ ਕਿੱਦਾਂ ਮਨਾਵਾਂਗੇ? ਇਸ ਲਈ ਪੰਥ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਆਪਾਂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜਨਮ ਦਿਨ ਹੈ ਇਹ ਆਪਾਂ ਫਰਵਰੀ ਦੀ 12 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਇਆ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਪੰਥ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਦਿਨ ਮਨਾ ਰਹੇ 40 ਮੁਕਤਿਆਂ ਦੀ ਯਾਦ, ਜਿਹੜੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਹਾਉਣੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੰਗ ਹੋਈ ਸੀ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਹਫ਼ਤੇ 1705 ਈਸਵੀ ਨੂੰ। 20 ਅਤੇ 21 ਵਿਸਾਖ ਸੀ ਉਸ ਦਿਨ, ਜਿੱਦਣ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਟਿੱਡੀ ਦਲ ਦਾ ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਭੇੜ ਹੋਇਆ। ਅਸੀਂ ਮਈ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਮਨਾਉਂਦੇ? ਅਸਲ ਮੇਨਾ ਵਿੱਚ ਇਸ ਜੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਦੇ ਸੋਮੇ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਭੂਮਿਕਾ ਸੀ। ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਉਹ ਲੱਖੀ ਜੰਗਲ ਚਾਰੇ ਪਾਸੇ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 12 ਕੋਹ ਤੇ ਪਾਣੀ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਪਾਸੇ 30 ਕੋਹ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਪਾਣੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਸੰਗਤ ਦੀ ਐਡੀ ਰੌਣਕ ਹੋ ਗਈ, ਪਾਣੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੁਸ਼ਕਲ ਆ ਜਾਏਗੀ। ਨਾਲੇ ਫਸਲਾਂ ਦੀ ਵਢਾਈ ਦਾ ਦਿਨ ਸੀ। ਸਰਬੱਤ ਖਾਲਸੇ ਨੇ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਯਾਦ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਮਾਘੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ, ਮਾਘ ਮਹੀਨੇ ਦੀ 1 ਤਰੀਕ ਨੂੰ ਮਨਾਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਮੇ ਤੇ ਮੁਕਤਸਰ, ਮੰਮੇ ਤੇ ਮੁਕਤੇ ਤੇ ਮੰਮੇ ਤੇ ਮਾਘੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀ ਹੈ, ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। आओ ਆਪਾਂ ਗੁਰੂ ਬਾਬਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਇਸ ਕਦਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਗਤੀ ਕਰਿਓ ਕਿ ਪੂਰਾ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਮਿਹਰਬਾਨ ਰਵੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਘਰ ਦੀਆਂ ਮੈਂ ਵਡਿਆਈਆਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ ਮਾਹੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਰਗਾ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਇਆ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਹੋਣਾ ਹੈ। 52 ਕਵੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਵੀ ਹੈ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵਾਹ ਪ੍ਰਗਟਿਓ ਮਰਦ ਅਗੰਮੜਾ ਬਰਿਆਮ ਅਕੇਲਾ। ਅਕੇਲਾ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਨਾ? ਅਕੇਲਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਰਗਾ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਵਾਹ ਬਾਹ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ। ਆਪੇ ਗੁਰਚੇਲਾ ਜੀ ਦੀ ਗੱਲ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਦੁੱਖਾਂ ਵਿੱਚ, ਮੁਸੀਬਤਾਂ, ਔਕੜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਮਲਾਲ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪਿਆ।
ਜਿੰਨੀਆਂ ਮਰਜ਼ੀ ਮੁਸੀਬਤਾਂ ਪਹਾੜ ਵਰਗੇ ਦੁੱਖ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਆ ਜਾਣ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾ ਹਿਰਦਾ ਬੜਾ ਵਿਸ਼ਾਲ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਚਿਹਰੇ ਦਾ ਰੰਗ ਕਦੇ ਫਿੱਕਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਪੈਂਦਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਖਰ ਉਹ ਵੀ ਦਿਨ ਆਇਆ ਜਿੱਦਣ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਮਸੰਦ ਵਰਗੇ ਰਾਤ ਨੂੰ ਰੱਸਾ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹ ਲੱਤ ਤੜਵਾ ਕੇ ਮੁੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਵੀ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆ ਦਾ ਬਹੁਤ ਨਰਾਦਰ ਹੋਇਆ। ਟੁੱਟਿਆਂ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ, ਜੁੜੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਹੈ। ਜਮਨਾ ਨਦੀ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੌਂਟਾ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਘਟਨਾ ਹੈ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਦੀ ਵੱਲ ਨੂੰ ਚਰਨ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਲਟਕਾ ਕੇ ਕਿਨਾਰੇ ਉੱਤੇ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਇੱਕ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪੱਥਰ ਹੈ, ਉਹ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਮੁਬਾਰਕ ਹੱਥਾਂ ਵਿੱਚ ਖੇਡ ਰਿਹਾ, ਕਦੇ ਸੱਜੇ ਹੱਥ ਕਦੇ ਖੱਬੇ ਹੱਥ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਪੱਥਰ ਛੁੱਟ ਗਿਆ ਤੇ ਪਾਣੀ 'ਚ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਤੇ ਡੁੱਬ ਗਿਆ। ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਨੇ ਨਾਲ ਖਲੋਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਡੁੱਬ ਕਿਉਂ ਗਿਆ? ਕੋਈ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਸੀਗਾ, ਕੋਈ ਬੋਲਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਪੱਥਰ ਦਾ ਸੁਭਾਅ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਆਖਰਕਾਰ ਭਾਈ ਨੰਦ ਲਾਲ ਜੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਪੱਥਰ ਕਿਉਂ ਡੁੱਬਿਆ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਮੈਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਕਿ ਪੱਥਰ ਦਾ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਡੁੱਬ ਜਾਣਾ ਸੁਭਾਅ ਆ ਜਾਂ ਪੱਥਰ ਭਾਰਾ ਸੀ ਜਾਂ ਹੌਲਾ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਨੂੰ ਇੰਨਾ ਪਤਾ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਡਿੱਗ ਪਿਆ ਉਹ ਡੁੱਬ ਹੀ ਜਾਏਗਾ। ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੇ ਹੱਥੋਂ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਉਹਨੂੰ ਡੁੱਬਣੋਂ ਕੋਈ ਬਚਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਪਿਆਰ ਬਣਿਆ ਰਵੇ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਮ ਤੌਰ ਤੇ ਗਿਣੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਪੱਖ ਉਹ ਵੀ ਹੈ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੁਰਦੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਹੈ। ਆਖਾਂ ਜੀਵਾਂ ਬਿਸਰਾ ਮਰ ਜਾਉ, ਜਿਹੜੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਭੁਲਾ ਗਏ ਉਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਮਰ ਗਏ ਆ। ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਸੁੰਦਰਤਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ, ਸੁੰਦਰਤਾ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ, ਮਰਦਿਆਂ ਦੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਫਲਾਣੇ ਦੇ ਘਰ ਮੁਰਦਾ ਪਿਆ ਸੋਹਣਾ ਬਹੁਤ ਲੱਗਦਾ ਸੀ। ਮਰਨ ਵਾਲਾ ਬੰਦਾ ਭਾਵੇਂ ਕਿੰਨਾ ਵੀ ਸੋਹਣਾ ਹੋਵੇ ਪਰ ਮੁਰਦੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਸੋਹਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ, ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਗੱਲ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਅਤ ਸੁੰਦਰ ਕੁਲੀਨ ਚਤਰ ਮੁਖ ਗਿਆਨੀ ਧਨਵੰਤ, ਮਰਤਕ ਕਈਆ ਨਾਨਕਾ ਜਾਂ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ ਭਗਵੰਤ। ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਇਨਸਾਨੀਅਤ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਸੰਸਾਰਕ ਫਰਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਭਗੌੜਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਰਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਇੱਕ ਤੇ ਉਹ ਲੋਕ ਆ ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਚਲੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਨਰਾਦਰ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਮਨੁੱਖ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕੀਤੀ ਤੇ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਕਰਨ ਮੌਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਤੀਰਾਂ ਦਾ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ ਤੇ ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਕਣੀਆਂ ਦਾ ਵੀ ਮੀਂਹ ਪੈ ਰਿਹਾ। ਮੌਸਮ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ ਤੇ ਮਾਹੌਲ ਵੀ ਬੜਾ ਖਰਾਬ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੋਂ ਵਿਛੜ ਗਏ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ 'ਚ ਗਿਆਂ ਦੀ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋਈ ਉਹ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ, ਮਾਲਕ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਬੜੀ ਅਪਾਰ ਕਿਰਪਾ, ਬੜਾ ਨੇਕ ਘਰਾਣਾ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਅਬੁਲ ਖੈਰ ਨਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਹੋਇਆ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਪੁੱਤਰ ਸਨ। ਇੱਕ ਦਾ ਨਾਂ ਸੀ ਭਾਈ ਲੰਘਾ, ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਨੈਣਾ ਦਾ ਨੂਰ ਸੀ। ਉਹ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਬੀਬੀ ਬੀਰੋ ਦਾ ਆਨੰਦ ਕਾਰਜ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਸਮਾਂ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਸਨ। ਬਾਬੇ ਲੰਘਾ ਦਾ ਇੱਕ ਭਰਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ। ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਪੁੱਤਰ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬਾਬਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਤੇ ਬਾਬਾ ਮਾਲੋ ਸ਼ਾਹ ਦੀ ਪੁੱਤਰੀ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪਤੀ ਦਾ ਨਾਮ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਹੈ, ਪੱਟੀ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ। ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦਾ ਦਾਦਾ ਜਦੋਂ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਜਾਂਦਾ ਭਾਈ ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ। ਭਾਈ ਪੈਰੋ ਸ਼ਾਹ ਦੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਿੱਖ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ, ਆਪਸ ਵਿੱਚ ਗੱਲਾਂ ਬਾਤਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਤੇ ਸੱਜਣੋਂ ਸਰਸਾ ਪਾਰ ਤੇ ਕਰ ਗਏ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਗਏ ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ। ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਖਬਰਾਂ ਪੁੱਜ ਗਈਆਂ, ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਜੰਗਲ ਦੀ ਅੱਗ ਵਾਂਗੂ ਕੱਲਾਂ ਫੈਲੀਆਂ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਦੋ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀ ਗਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਪੰਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 3 ਪਿਆਰੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, 35 ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੋਹਣਿਆਂ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਮਾਛੀਵਾੜੇ ਦੇ ਕੌਤਕ ਵਾਪਰੇ, ਸਰਹੰਦ ਦੇ ਅਦੁੱਤੀ ਸਾਕੇ ਵਾਪਰੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀਨੇ ਕਾਂਗੜ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਹੈ। ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦਾ ਮਨ ਮੈਲਾ ਹੋ ਗਿਆ। ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੇ ਭਾਈ ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਭਾਈ ਸ਼ਮੀਰ ਨੂੰ ਖਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਤੇਰੇ ਘਰ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲਾ ਗੁਰੂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜੇ ਤੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦੇ ਤਾਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਸਲਾਮਤ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਤੈਨੂੰ ਮੂੰਹ ਮੰਗੇ ਇਨਾਮ ਲੈ ਦਿਆਂਗਾ। ਲਖਮੀਰ ਤੇ ਸ਼ਮੀਰ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਬਹੁਤ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲੇ ਸਿੱਖ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਦਾਦਾ ਛੇਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਬਹੁਤ ਚਿਰਾਂ ਤੋਂ ਪੀੜ੍ਹੀ ਦਰ ਪੀੜ੍ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ ਸਿੱਖੀ ਚੱਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਹੱਥੀ ਫੜਾਉਣਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਦੂਰ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਜਿਉਂਦੇ ਜੀ ਜੇ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਵੱਲ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰੀ ਲੈ ਆਇਆ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਕੱਢ ਦਿਆਂਗੇ। ਜਦੋਂ ਗੱਲ
10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੀ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਕਲਾਵੇ ਚ ਲਿਆ, ਗਲਬਕੜੀ ਚ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਿਵਾਜ ਕੇ ਇੱਕ ਸ਼ਬਦ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਜੰਗ ਤੇ ਅਵੱਛ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਅੰਤਰਜਾਮੀ ਪੁਰਖ ਵਿਧਾਤੇ, ਦਿਲਾਂ ਦੀਆਂ ਜਾਣਨ ਵਾਲੇ, ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਭਵਿੱਖ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਪੀ ਨੇ ਟਲਣਾ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਆਉਣਾ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ। ਤੇ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਦੀਨੇ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਲੱਭਦੇ ਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰੋਂ ਤੁਰ ਪੈਂਦੇ ਨੇ, ਤੁਰੇ ਤੁਰੇ ਜਾਂਦੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਘੱਟ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਕਿ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਸਿੱਖ ਸੀਗਾ। ਸਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਸੀ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦਾ ਇੱਕ ਬੜਾ ਭਾਵਨਾ ਵਾਲਾ ਸਿੱਖ ਹੋਇਆ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਸੀ ਭਾਈ ਭੱਲਣ। ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ, ਉਹਨੇ ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਸ਼ੇਰ ਮਾਰਿਆ ਸੀ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ, ਭਾਈ ਭੱਲਣ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸ਼ੇਰ ਗਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਅੱਗੇ ਹੋ ਸ਼ਿਕਾਰ ਕਰ। ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਕਿਰਪਾਨ ਬਖਸ਼ੋ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਡੰਡਾ ਦਿਖਾਲਣ ਲੈ ਚੱਕਿਆ, ਡੰਡੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮਾਰ ਕੇ ਆ। ਭਾਈ ਭੱਲਣ ਅੱਗੇ ਵਧਿਆ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦਹਾੜਿਆ। ਸ਼ੇਰ ਨੇ ਹਜੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ ਸੀ ਤੇ ਭਾਈ ਭੱਲਣ ਨੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ ਰੱਖਿਆ ਡੰਡਾ, ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਦੀ ਪੁੜਪੜੀ 'ਚ 3-4 ਮਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ੇਰ ਘਮੇਟਲੀਆਂ ਖਾ ਕੇ ਡਿੱਗਿਆ, ਮਰ ਗਿਆ। ਕੰਨੋਂ ਫੜ ਕੇ ਘੜੀਸੀ ਲਿਆਵੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਲਓ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੰਗਲੀ ਬਿੱਲਾ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਭਾਈ ਭੱਲਣ ਦਾ ਸਕਾ ਭਤੀਜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਕਪੂਰਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ। ਭਾਈ ਭੱਲਣ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਉਹਦੀ ਰਿਆਸਤ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਬਣਿਆ ਇਹ ਕਪੂਰਾ ਚੌਧਰੀ ਬਣਿਆ। ਕਪੂਰੇ ਚੌਧਰੀ ਨੇ ਸਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਾਨ ਕੀਤਾ ਤੇ ਸਰੀਏਵਾਲ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਨਾਮ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਬਣਿਆ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਮਹਿਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਬਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਤਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਸਾਜਾਂ ਵਾਲੇ, ਰਾਗਾਂ ਵਾਲੇ, ਮਿੱਠੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਵਾਲੇ ਸ਼ਹਿਨशाह ਗਏ। ਜਾ ਕੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘਾ, ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਮੁਕਾਬਲਾ ਹੋਣਾ। ਅਸੀਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਕਿ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਕਿਲਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਢੁਕਵਾਂ ਥਾਂ ਮੰਨਦੇ ਆਂ, ਉਹਦੀ ਅਸੀਂ ਟੇਕ ਲੈ ਕੇ ਇਸ ਕਿਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਫਿਰ ਜੰਗ ਲੜੀਏ। ਕਪੂਰਾ ਮਨੋ ਮਨੀ ਘਾਬਰ ਗਿਆ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਕ ਫੌਜਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਾਰ ਦੇਣਗੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਫਿਰ ਇਉਂ ਕਰ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਆਪਣਾ ਸੂਈਆ ਦੇ, ਜਿਹੜਾ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੀ ਸਾਨੂੰ ਪਲ ਪਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਖਬਰ ਪਹੁੰਚਾ ਸਕੇ। ਉਹ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਜਾਣੇ ਲੈ ਕੇ ਤੁਰਿਆ, ਕਿੱਦਣ ਤੁਰਿਆ, ਕਿਹੜੇ ਕਿਹੜੇ ਰਾਹਾਂ ਤੇ ਤੁਰਿਆ, ਉਹਨੇ ਕਿਧਰੋਂ ਕਿਧਰੋਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਇਧਰ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਘਰੇ ਭੋਗ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋਈ ਸੰਗਤ ਇਕੱਠੀ। ਪਤਾ ਲੱਗਿਆ ਕਿ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਮਾਲਵੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜੇ, ਜਿਹੜੇ ਦੁਨੀ ਚੰਦ ਦੇ ਨਾਲ ਆਏ ਰੱਸਾ ਲਟਕ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਘਰਾਂ ਵਿੱਚ ਕੁੱਤੇ ਖਾਣੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਚਲੋ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਭੁੱਲ ਬਖਸ਼ਾ ਲਈਏ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕੁਝ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਵੀ ਤੁਰ ਪਏ ਤੇ ਚਲੋ ਜੇ ਤਾਂ ਬਖਸ਼ੇ ਗਏ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬਾਲੀ ਵਧੀਆ ਗੱਲ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਾਂ ਨਾਲ ਹੀ ਸਾਡਾ ਵੀ ਸੂਤ ਲੱਗ ਜੂ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਵਾਪਸ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਫਿਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਇੱਕੋ ਜਿਹੀ ਹੋਣੀ ਆ। ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਰ ਪਈਆਂ। ਇਹ ਦੋ ਜਣੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰੀ ਤਰਵਾਲੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂ, ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕੋ ਕਾਫਲਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਝਬਾਲ ਤੋਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫੌਜ ਦਾ ਕਾਫਲਾ ਤੁਰਿਆ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਦੋਨੋਂ ਜਾਣੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਲੱਭ ਰਹੇ ਐ। ਇੱਕ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੱਭ ਰਹੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਦੂਜੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਮਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਰੇ ਹੋਏ ਐ। ਤੁਰਦਿਆਂ ਤੁਰਦਿਆਂ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਫੌਜਾਂ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨੇੜੇ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਸਿੰਘ ਇਸ ਲਟ ਲਟ ਕਰਦੀ ਸ਼ਮਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਕੌਮੀ ਪਤੰਗੇ ਆਪਣੇ ਪਰ ਕੁਰਬਾਨ ਕਰਕੇ ਲਾੜੀ ਮੌਤ ਵਿਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਦੂਲੇ ਸ਼ੇਰ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਰਾਮੇ ਆਣੇ ਪਿੰਡ ਆ ਕੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੱਥਾ ਟੇਕਿਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਬਹੁਤ ਚਿਰ ਭਇਓ ਦਰਸ਼ਨ ਦੇਖੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਦੀਦਾਰ ਬੜੇ ਚਿਰ ਬਾਅਦ ਹੋਏ ਨੇ, ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਓ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਭਲੀ ਕਰੇ। ਹੁਣ ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਰਨ ਲੱਗੇ ਤੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਹ ਮਿਲ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਲਿੰਕ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਫੌਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਛੱਡੋ ਜੀ ਖਹਿੜਾ, ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂਆਂ ਵਾਂਗੂ ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਮਾਲਾ ਫੇਰੋ, ਨਾਮ ਜਪੋ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਪਹਿਲੇ ਗੁਰੂ ਕੱਲੀ ਮਾਲਾ ਫੇਰਦੇ ਸਨ, ਉਹ ਤੇ ਅਣਖ ਦਾ ਚਿਰਾਗ ਬਾਲ ਕੇ ਗਏ ਨੇ। ਉਸ ਅਣਖ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਚਰਬੀ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾ ਰਿਹਾ ਤੇ ਬਹੁਤੀਆਂ ਸਿੱਖ ਸੰਗਤਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀ ਚਰਬੀ ਢਾਲ ਕੇ ਪਾਈ ਆ, ਪਰ ਅਣਖ ਦੇ ਚਿਰਾਗ ਨੂੰ ਬੁਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਹੀਂ ਮਹਾਰਾਜ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦੇ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਆਸਣ ਲਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਮੱਥੇ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ।
ਚੜਾਵਾ ਬਥੇਰਾ ਚੜੀ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਸੁਲ੍ਹਾ ਕਰਵਾ ਦੇਾਂਗੇ। 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਮਿੱਤਰੋ ਆਉਣ ਵਾਲਿਓ, ਜੇ ਤੇ ਆਇਓ ਮੈਨੂੰ ਅਕਲ ਦੇਣ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਵਰਗੇ ਮੁਰਸ਼ਿਦ ਹੁੰਦਿਆਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਉਸਤਾਦ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਆਇਓ ਮੇਰੇ ਸਿੱਖ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਤੁਹਾਡੇ ਵਰਗੇ ਇਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਵੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜਾ ਸਲਾਮ ਜਵਾਬ ਦੋਨੋਂ ਕਰੇ, ਦੋਨੋਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਮੋਹ ਤੋੜਵਾ ਜਵਾਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਦੇਣ ਲੱਗੇ ਆ, ਉਹ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਰੱਬ ਵਰਗੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਗਿਆਨੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਦਾ ਪੰਥਕ ਢਾਡੀ ਜੱਥਾ ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਬੜੇ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਬਹਿ ਕੇ ਸੁਣਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੁਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਵੱਡੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਕੇਵਲ ਅਰਦਾਸ ਹੀ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਆਪ ਸਭਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਹੈ ਕਿ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਿਤਨੇਮ ਦੀ ਦਾਤ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਕਰਨ, ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਗੁਰੂ ਗੁਰੂ ਜਪਣ ਦਾ ਬਲ ਦੇਣ, ਸਮੁੱਚੀਆਂ ਆਪਣੀਆਂ ਦਰ ਆਈਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਦੀ ਹਾਜ਼ਰੀ ਦਰ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਨ। ਸ਼ਹੀਦ ਸਿੰਘ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਸਿਰ ਤੇ ਮੇਰਾ ਭਰਿਆ ਹੱਥ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰਕਰਣ ਨੂੰ ਹੋਰ ਨਿਰੰਤਰ ਅੱਗੇ ਵਧਾਉਣ ਲੱਗਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪ ਰੱਬ ਦਾ ਰੂਪ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ 10 ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਇੱਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ 10 ਜਾਮੇ ਧਾਰਨ ਕਰੇ ਹੈ। ਜੋਤ ओहा जुगत साए से काया फेर पलटी है। आप जाप साहब पढ़ते हैं, नितनेम की बाणी आ, अमृत की बाणी आ, 81ਵੀਂ पौड़ी के दर्शन करो। एक मूरत अनेक दर्शन कीन रूप अनेक, खेल खेल अखेल खेलन अंत को फिर एक। साडा गुरु एक ही आ ना, गुरु 10-11 नहीं है। हुण जेड़ा एक गुरु आ ओनू कौन मार सकदा है? ना ओ मरै ना ठागे जाए, जिनके राम बसे बनवाए। जिन्हां दे हिरदे च रब दी याद है ओनू कोई मार नहीं सकदा। जिहड़ा आप रब है भला ओनू कौन मार सकेगा? नरवैरा नाल जे बैर चलाएंदे तिन विचों तिष्टिया ना कोई। 302 सफा गुरु ग्रंथ साहब जी दा। नरवैरा नाल जे बैर चलाएंदे तिन विचों तिष्टिया ना कोई। सतगुर सबना दा भला मनाएदा तिस दा बुरा क्यों होए। जिहड़ा गुरु सरबत दा भला मंगे उस गुरु दा बुरा कौन कर सकदा है? खालसा जी ये 2 सैना दियां टुकड़ियां आपो अपने मंजिलों नूं मारदियां होइयां आपो अपने निशाने नूं सर करन वास्ते जा रही है। ते जिहड़ी सरहंद तो फौज तुरी वो तनखाहां लैण वाली है, झबाल तो जिहड़ी फौज तुरी वो दसबंध भेंट करन वाली है। दोनों विच फर्क है ना, एक तनखाह मंगदे ने ते एक दसबंध भेटा करदे ने। दसबंध भेटा करन वालियां दे विचों 5 7 10 20 बंदे ऐसे निकले जिहड़े प्राणां नूं प्यार करन वाले निकले। 10वें पातशाह कहने लगे मैं मौत तो डर के धर्म के असूलों के नाल समझौता करने वाले नहीं बनाए, मैं तो सगों मौत दीयां अखां च अखां पा के झाकण वाले पैदा करना आया। अणख दी खातर मर मिटण वाले मेरे धर्म के हिस्सा बन सकते ने। जे मैनूं भुलिया जान के समझाउण आए हो तो तुहाडे वर्गे उस्तादां दी लोड़ नहीं, ते जे तुसीं मेरे सिख बनन आए हो इदां दे डरपोक सिखां दी भी मैनूं लोड़ नहीं। चले जाओ। सतगुरु पातशाह लड़ छुड़ा के इन्हां दे कोलों चले जांदे ने। इन्हां दे जान लग्या इत्थे 1-2 इतिहासकारां ने कहा कि ये जिहड़े मसंद धड़े दे बंदे सन, सरकारी बंदे, ये कहण लगे अच्छा जी महाराज फिर इन्नी औखी सिक्खी तां निभ नहीं सकदी। सतगुरु कहंदे नहीं निभ सकदी ते लिख दिओ फिर कि असीं अज तो बाद सिख नहीं हैगे, तू साडा गुरु नहीं हैगा। उत्थे मल्लण सोढियां नाम दा पिंड है जिथे गुरुद्वारा साहब बनिया, गुरुद्वारा बिदावा साहिब। निहंग सिंघां दी छाउणी है। निहंग सिंह उस गुरुद्वारा साहब जी की सेवा संभाल करते हैं। खिदराने की ढाब तो बहुता दूर नहीं है जिथे ये 2 अखर लिखे गए। कई इतिहासकार कहते हैं कि ये अखर आनंदपुर साहब लिखे गए। कित्थे लिखे गए अज का मेरा ये मजमून नहीं है, कित्थे पाड़े गए अज का मेरा ये मजमून है। किस जगह ते लिखे गए मैं अज इस बहन विच नहीं पैना। बेदावा शब्द जिहड़ा है वो 3 बार आया है, ध्यान दे के सुनियो। मुक्ते शब्द भी 3 बार आया है। मुक्ते किहड़े ने, अरदास विच 40 जिहड़े ने वो किहड़े ने, इस बहस विच भी आपां नूं बिल्कुल नहीं पैना चाहिए। चाहे असीं अरदास करदे हां टाइम चमकौर साहब दे शहीदां दा ध्यान धर लईए, चाहे मुक्तसर साहब दे शहीदां दा ध्यान धर लईए, चाहे आनंदपुर साहब दे विच जिन्हां ने गुरु गोबिंद सिंह दे नाल अमृत छकिया सी। 5 प्यारिਆਂ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਦੇਵਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਭਾਈ ਕਾਠਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਭਾਈ ਰਾਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਕੀਰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ ਨਾ। ਪਹਿਲਾਂ 5 ਪਿਆਰਿਆਂ ਨੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਿਆ, बाद विच 6 जणियां ने अमृत छकिया। 5 नूं मुक्ते किया ते एक गुरु गोबिंद सिंह महाराज बने। गोबिंद राय तो गोबिंद सिंह बने। जिन्हां 5 ने दशमेश दे नाल अमृत छकिया उन्हां नूं भी मुक्ते किया जाता है। चमकौर साहब दे शहीदां नूं भी मुक्ते किया जाता है। मुक्तसर साहब दे शहीदां नूं भी मुक्ते किया जाता है। जिहड़ा 24 घंटे बाणी पढ़दा असल विच तुरदा फिरदे मुक्ता हुंदा है। जिहड़ा बंदा बाणी नाल जुड़िया वो सारे ही मुक्ते है। सत संगत आओ मैं इस बहन विच ना पवां। बेदावा शब्द एक तो जदों ये चला गया सी दुनी चंद मसंद बड़ा बेदावी आए, रात को चोरां वांगू भज गया।
ਤੇ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸ ਗਏ ਸਨ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਆਂ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਵੱਡਾ ਵਿਦਾਵਾ ਹੈ। ਇੱਕ ਵਿਦਾਵਾ ਲਿਖਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਵਿਦਾਵਾ ਮੇਰੀ ਸੁਰਤ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਗੱਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਚਲੇ ਗਏ ਉਹ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਖੁਦ ਵਿਦਾਵੀਏ ਮੰਨਦੇ ਸਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਨ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਝੋਰਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਪੁੱਜ ਸਕੇ। ਵੈਸੇ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਰੋਜ਼ ਜਾਂਦੇ ਪਰ ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਘਰ ਜਾਂਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਹੈ ਪਰ ਹਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕੁਝ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਵੇਖੋ ਦੋਨਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ। ਇੱਕ ਕਹਿੰਦੇ ਸਿੱਖੀ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਹੀ ਕੱਖ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਦੂਜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖੀ ਲਈ ਕਰ ਹੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ ਉਹ ਸੂਰਮਿਆਂ ਦੀ ਕਤਾਰ ਵਿੱਚ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਮੰਗਤਿਆਂ ਦੀ ਲਾਈਨ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਇਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਦਾਤੇ ਨੂੰ ਤਾਂ ਚਾਹ ਰਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾਂ ਵਰਤਾਉਣ ਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤਰੀਕਾ ਆਉਂਦਾ ਝੋਲੀਆਂ ਫੈਲਾਉਣ ਦਾ। ਕਈ ਵਾਰ ਸਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਮੰਗਣਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਤੇ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਧਾਰੀ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਮਾਤਾ ਭਾਗੋ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਦਬ ਦੇ ਨਾਲ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਉਹ ਵੀਰ ਬਰੰਗਣ, ਉਹ ਚੰਡਕਾ ਦਾ ਰੂਪ ਧਾਰਨ ਕਰਕੇ ਨਾਲ ਆਈ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਵਿਆਹ ਹੋਏ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਸਮਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੋਇਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਬਾਲ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਯਾਦ ਰੱਖਿਓ ਭਾਈ ਨਿਧਾਨ ਸਿੰਘ ਜਿਹੜਾ ਪੱਟੀ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਉਹਦੇ ਘਰ ਵਾਲਾ ਉਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਭਾਈ ਕਰਵਾਰਾ ਸਿੰਘ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦਾ ਸਕਾ ਭਰਾ ਇਹ ਵੀ ਨਾਲ ਆਇਆ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਆ ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਆਸਾਂ ਉੱਤੇ ਵੀ ਪਾਣੀ ਫਿਰ ਗਏ। ਓਏ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਆਏ ਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਏ ਕਿ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਕਰੀਏ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਅੱਜ ਕੱਲ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸਗੋਂ ਨੌਕਰ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਰਹੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਸਾਰੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਾਰੇ ਸ਼ਸਤਰ ਸਾਰੇ ਸਿੰਘ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਸਨ। ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹ ਤੇ ਰੱਖਣੇ ਪੈ ਗਏ ਸਨ। ਇੱਕ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰਾ ਲੈਕਚਰ ਸੁਣਿਆ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਲੜਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਇਹ ਲਗਭਗ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਸਨ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਪੇਕਿਆਂ ਦਾ ਗੋਤ ਢਿੱਲੋਂ ਸੀਗਾ। ਇਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸਖੀ ਸਰਬਰੀਏ ਸੀ, ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਟਾਈਮ ਇਹ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਸਨ। ਇਹ ਬਰਾੜ ਕਬੀਲੇ ਦੇ ਬੰਦੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ, ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਵਾਲੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ। ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਬੰਬੀਹਾ ਬਾਜਕ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ, ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਾ ਜਾਂ ਕੋਈ ਭੈਣ ਬੈਠੀ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਰਸੀਐਫ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਬਾਹਰਲੀਆਂ ਸਟੇਟਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ 5-7 ਹਜ਼ਾਰ ਕਰਮਚਾਰੀ ਨੇ ਉਹ ਅੱਡ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਉਸ ਇਲਾਕੇ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀਰ ਭੈਣ ਬੈਠੇ ਹੋਣ। ਕਾਲ ਝਰਾਣੀ ਬੰਬੀਹਾ ਬਾਜਕ ਪੱਕਾ ਪਿੰਡ, ਇਹਨਾਂ ਪਿੰਡਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਸਤਿਗੁਰੂ ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਪਹੁੰਚਦੇ। ਛੱਤੇਆਣੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਬਰਾੜ ਬੰਦੇ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ। ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਮਿੱਤਰੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਨ ਲੱਗੇ, ਉਹ ਕਦੇ ਕਿਸੇ ਦਾ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਮਾਰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਰ ਕੀਰਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੱਕ ਪਰਾਇਆ ਨਾਨਕਾ ਉਹ ਸੂਰ ਉਸ ਗਾਏ, ਗੁਰਪੀਰ ਹਾਮਾ ਤਾਂ ਪਰੇ ਜਾਂ ਮੁਰਦਾਰ ਨਾ ਖਾਏ। ਉਹ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਗੇ ਆਪਣੇ ਨਾਲ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ ਤਾਂ ਅੱਗੇ ਤੁਰਨਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਖੇਡ ਵਰਤਾਈ। ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਅਮੀਰ ਬੰਦਾ ਆਇਆ ਆਪਣੀ ਸੁਖਨਾ ਦਸਵੰਧ ਕਾਰ ਭੇਟ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਉਹਨੇ ਮਾਇਆ ਦੀਆਂ ਥੈਲੀਆਂ ਅਰਪਣ ਕੀਤੀਆਂ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਬਰਾੜ ਭਰਾਵੋ ਫੌਜੀ ਭਰਾਵੋ ਖਲੋ ਜਾਓ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਨਖਾਹ ਵੰਡੀਏ। ਸਾਰੇ ਲਾਈਨ ਬੰਨ ਕੇ ਖਲੋ ਗਏ ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਖੁਰਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾ ਲੈਂਦੇ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਅਗਰੋਂ ਖਚਰੀ ਜੀ ਹਾਸੀ ਹੱਸ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿੰਦੇ। ਅਗਲੇ ਨੂੰ ਫਿਰ ਪੁੱਛਦੇ ਹਾਂ ਬਈ ਸਿੱਖੀ ਚਾਹੀਦੀ ਕਿ ਤਨਖਾਹ ਚਾਹੀਦੀ ਆ। ਉਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸਿੱਖ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਹੀ ਆ, ਅੱਜ ਤਨਖਾਹ ਦੇ ਦਿਓ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਲਈਆਂ। ਆਖਰਕਾਰ ਦਾਨਾ ਬਰਾੜ ਪਿੱਛੇ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਸੀ, ਉਹ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਠੇਕੇਦਾਰ ਕਹਿ ਲੋ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਆਗੂ ਸੀ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ ਵੀ ਦਾਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈ ਲਾ। ਦਾਨਾ ਦੂਰੋਂ ਹੱਥ ਬੰਨ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣੀ, ਮੈਂ ਸਿੱਖੀ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜਾ ਪਹਿਲਾਂ ਸੀਨੇ ਨਾਲ ਲੱਗ ਜਾ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ। ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤ ਦਾਨ ਸਿੰਘਾ ਜੇ ਹੋਰ ਵੀ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਤਾਂ ਮੰਗ ਲੈ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਦਾਨ ਸਿੰਘ ਕਿਹਾ, ਫਿਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਦੀ ਦਾਤ ਦੇ ਦਿਓ, ਮੈਨੂੰ ਸਿੰਘ ਬਣਾ ਲਓ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਢਿਲਮਾ ਪਿੰਡ ਜਾ ਕੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸੰਚਾਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਤੋਂ ਤੁਰੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਢਿਲਮਾ ਆਏ, ਢਿਲਮਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੈਤੋਂ ਗਏ। ਜੈਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਖਾਨ ਬਰਾੜ ਨੇ ਦੱਸਿਆ, ਖਾਨ ਬਰਾੜ ਕੋਟਕਪੂਰੇ ਦੇ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦਾ ਭਤੀਜਾ ਸੀਗਾ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਨਾ ਕਿ ਤੇਰੇ ਕਿਲੇ 'ਚ ਜੰਗ ਲੜਨੀ ਆ,
ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਰਕ ਮਾਰ ਦੇਣਗੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਸੂਈਆ ਦੇ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੀ ਖਬਰ ਦੇਵੇ। ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਭਤੀਜਾ ਖਾਨ ਬਰਾੜ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਕਿ ਇਹ ਤੁਹਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ। ਉਹ ਸੂਈਆ ਖਾਨ ਬਰਾੜ ਆ ਕੇ ਦੱਸਦਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਜੈਤੋਂ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਬੈਠਿਆਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਕਿ 8000 ਫੌਜ ਲੈ ਕੇ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਸਰਹੰਦ ਤੋਂ ਤੁਰ ਪਿਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਉੱਥੇ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਪਿੰਡ ਹੈ। ਸੁਨੀਅਰ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਟ ਕਪੂਰੇ ਦਾ ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇਸ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕੋ ਹੀ ਜਗ੍ਹਾ ਜਿੱਥੇ ਵਧੀਆ ਲੜਾਈ ਲੜੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ। ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਵੱਲ ਨੂੰ ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੱਗੇ ਤੁਰੇ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਨੂੰ ਵਿਸ਼ਰਾਮ ਦੇ ਰਿਹਾ ਸਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਸਾਰੇ ਬਰਾੜਾਂ ਨੂੰ ਤਨਖਾਹਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਤੇ ਦਾਨੇ ਨੂੰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਛਕਾਇਆ ਢਿਲਮਾ ਪਿੰਡ ਲਿਆ ਕੇ। ਤੇ ਤਨਖਾਹਾਂ ਬਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜੇ ਰੁਪਈਏ ਬਚ ਗਏ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਟੋਆ ਪਟਵਾਇਆ। ਟੋਆ ਪਟਵਾ ਕੇ ਉਹ ਧਰਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰੁਪਈਏ ਦੱਬੇ ਤੇ ਉੱਤੇ ਮਿੱਟੀ ਪਾ ਕੇ ਥਾਪੜ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਆਪ ਅਗਲ ਮੰਡੀ ਚਲੇ ਗਏ, ਅੱਗੇ ਨਿਕਲ ਗਏ। ਜਿਹੜੇ ਬਰਾੜ ਤਨਖਾਹਾਂ ਲੈ ਕੇ ਮੁੜ ਗਏ ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵੀ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋਲੇ ਤਾਂ ਸਮਾਂ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹੜਾ ਮੁੜਨਾ, ਤੇ ਚਲੋ ਆਪਾਂ ਟੋਆ ਪੁੱਟ ਕੇ ਰੁਪਈਏ ਕੱਢ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਈਏ। ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਪੁੱਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣ ਮਾਰੀ, ਟੋਆ ਪੁੱਟਿਆ, ਬੜਾ ਡੂੰਗਾ ਪੱਟਿਆ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖੋਟੀ ਕੌਡੀ ਨਾ ਲੱਭੀ। ਉੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਗੁਰਪਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 10ਵੀਂ ਪਿੰਡ ਛੱਤੇਆਣਾ। ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਮੇਟੀ ਸੇਵਾ ਸੰਭਾਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਰਾੜ ਹੋ ਗਏ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ, ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ। ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਦਾ ਨਾਮ ਹੈ ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ। ਪੱਤੋ ਹੀਰਾ ਸਿੰਘ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਜੰਮਿਆ। 1947 ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਾਹੌਰ ਜਨਮ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਹਦਾ। ਲਾਹੌਰ ਉਹਦੇ ਨਾਨਕੇ ਸਨ। ਜਦੋਂ ਲਾਹੌਰ ਜੰਮਿਆ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੇ ਲਿਖੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਲਗਭਗ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸਾਰੇ ਅਫਸਰ ਹੀ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਭੈਣਾਂ ਵੀ ਸਾਰੀਆਂ ਲਗਭਗ ਨੌਕਰੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਬੈਠੀਆਂ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ 84 ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਦੋਂ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਹਮਲਾ ਹੋਇਆ ਤਾਂ 3 ਲੈਫਟੀਨੈਂਟ ਜਨਰਲ ਸਨ, ਇੱਕ ਕੇ ਸੁੰਦਰ ਜੀ, ਇੱਕ ਰਣਜੀਤ ਦਿਆਲ ਤੇ ਇੱਕ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ। ਇਹ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਹੈ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜਾਂ ਦੇ ਘਰ ਜਿਹੜਾ ਜੰਮਿਆ ਸੀ, ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਸ਼ ਬੰਸ਼ ਵੀ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦੀ ਗਈ। ਮੋਗੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਦਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਰੋਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਾਈ ਜੋਗਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਤੇ ਬੀਬੀ ਨਿਹਾਲ ਕੌਰ ਰਹਿੰਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਘਰ 7 ਪੁੱਤ ਹੈ। ਜਿਹੜਾ 7ਵਾਂ ਜੰਮਿਆ 2 ਜੂਨ 1947 ਨੂੰ, ਉਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਸਕੂਲੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਾਇਆ, ਰਜਿਸਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਦਾ ਨਾਮ ਕੀ ਆ, ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ। ਉਹ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਕੌਮ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਨਾਲ ਜਾਣਦੀ। ਇੱਕ ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ, ਇੱਕ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲੇ ਬਰਾੜ। ਮਿੱਟੀ ਛਾਣਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਕੁਲਦੀਪ ਬਰਾੜ ਜੰਮਿਆ ਤੇ ਸਿੱਖੀ ਮੰਗਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਜਨਮਿਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ, ਜਿਹੜੇ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਜਾਂਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਧੰਤਾ ਜੋਗ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਮਾਘ ਸੁੱਚੇ ਸੇ ਕਾਢੀ ਹੈ ਜਿਨ ਪੂਰਾ ਗੁਰ ਮਿਹਰਬਾਨ। ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਹੈ, ਅੱਜ ਮਾਘੀ ਦੀ ਸੰਗਰਾਂਦ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਿਰਪਾ ਕਰੇ ਇਹ ਮਹੀਨਾ ਸਾਡੇ ਸੰਸਾਰ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਬਤੀਤ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਾਡਾ ਨਿਤਨੇਮ ਦਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਇਸ ਸਮੇਂ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਪਣਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲੇ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਤਕੜਾ ਹੋਵੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ ਅਗਲੀ ਕਵਿਤਾ ਕਹਾਉਣ ਲੱਗਾ। ਸਰਦਾਰ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਆਖਦਾ, ਮਹਾਰਾਜ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੋਂ ਹੋਰ ਵਧੀਆ ਜਗ੍ਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉੱਥੇ ਕਬਜ਼ਾ ਕਰ ਲੋ। ਕਪੂਰੇ ਦੇ ਆਦਮੀ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਭਤੀਜੇ ਖਾਨ ਬਰਾੜ ਨੂੰ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਖਿਦਰਾਣੇ ਦੀ ਢਾਬ ਤੇ ਪੁੱਜਦੇ ਆ। ਤੇ ਇਧਰ ਸਰਕਾਰੀ ਬੰਦੇ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਏ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ, ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਅਤੇ 500 ਜਣਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੱਥਾ ਹੈ। 500 ਗੁਰਮੁਖ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦਾ ਹੋਰ ਜੱਥਾ। ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਤੇ ਲੜ ਛੜਾ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ, ਪਰ ਵੇਖਾਂਗੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਿਆਰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਫੱਟੜ ਹੋ ਜਾਵਾਂਗੇ, ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖਾਤਰ ਅਸੀਂ ਲੜਾਂਗੇ, ਕਿਦਾਂ ਨਹੀਂ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਕੇ ਆਉਂਦੇ। ਲਓ ਜੀ, ਝਾੜਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੀੜੇ ਵਿਛਾ ਕੇ ਤੰਬੂਆਂ ਦਾ ਰੂਪ ਦੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਆਉਂਦੇ ਹੀ ਫੌਜ ਇਹ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰੇ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਦਾ ਜਥੇ ਦਾ ਇੱਥੇ ਉਤਾਰਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਤੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਦੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰਮੇ ਆਖਦੇ ਆ, ਅਸੀਂ ਉਹ ਅਣਿਆਲੇ ਤੀਰ ਹਾਂ ਜੋ ਕਦੇ ਨਾ ਉੱਕੇ, ਅਸੀਂ ਬੈਰੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਪਾੜ ਕੇ ਲੰਘ ਜਾਈਏ ਸੁੱਕੇ, ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਡਰਦੀ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਮੌਤ ਸਿੰਘਾਂ ਤੋਂ ਲੁਕੇ, ਇਹ ਗੱਲ ਅਨੋਖੀ ਚੀਮਿਆਂ ਸਾਡੇ ਤੇ ਢੁੱਕੇ, ਸਾਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲੇ ਮੁੱਕ ਗਏ ਪਰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਮੁੱਕੇ।
ਆਪਾਂ ਗੁਰਦੇਵ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਘੋਲ ਘਮਾਵਾਂਗੇ। ਇਧਰ ਅਲੀ ਅਲੀ ਦੇ ਨਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਹੋਏ ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਦੇ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਸੁਪਨੇ ਪਾਲਦੇ ਹੋਏ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਦੇ ਸਿਪਾਹੀ ਤੁਰੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਆਪਣੇ ਨਾਲ ਦਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ ਕਿ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਪੀਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਮੰਨਦੇ ਨੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਹੱਥੀਂ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲ ਕਰਦਾ ਆਪਣੀ ਫੌਜ ਨੂੰ ਹੱਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦੇ ਰਿਹਾ। ਕੜਿਆਣੇ ਵਾਲਾ ਢਾਡੀ ਜਥਾ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਉਂ ਬਿਆਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਹੈ ਚੜਾਈ ਆਵਦਾ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣਾਵਦਾ ਫੌਜਾਂ ਤਾਏ ਸੂਬਿਓਂ ਚੜਾਈ ਆਵਦਾ ਮਾਰ ਲਲਕਾਰਾ ਬੋਲਿਓ ਸੁਣਾਵਦਾ। ਖਾਨੋ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਖਾਨੋ ਅਜ਼ਮਾ ਲਓ ਸਿੱਖੀ ਤਕਦੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ। ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਖਾਨ ਕਰੋ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸ਼ੇਰਾਂ ਵਾਂਗ ਹੱਲਾ ਕਰੋ ਬਲ ਧਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਣ ਲਾਹੋ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ ਸਿੱਖਾਂ ਵਾਲੇ ਕਾਣ ਲਾਹੋ ਤੇਗਾ ਮਾਰ ਕੇ। ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਕੌਣ ਰੋਕ ਸਕਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ ਫੜ ਲਵੋ ਅੱਜ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਪੀਰ ਨੂੰ।
मन पाओगे, मर के तां बैशसां दे विच जाओगे। जित के तो बादशाह तो मान पाओगे, जित के तो बादशाह तो मान पाओगे, मर के तो बैशतां च विच जाओगे। जित के ते बादशाह तो मान पाओगे, जित गए ते बादशाह तो मान पाओगे, मर गए ते बैशतां दे विच जाओगे। दो ही पासे सुख रूत है शरीर नू, दो ही पासे सुख रूत है शरीर नू, फड़ लवो अज हिंदुआं दे पीर नू, फड़ लवो अज हिंदुआं दे पीर नू। सने गुरु बन के ले जावना। वैरियां दा खुरा खोज है मिटावना, वैरियां दा खुरा खोज है मिटावना, सिखां सने गुरु बन के ले जावना, सिखां सने गुरु बन के ले जावना। हाथी उत्ते मारा बन के शरीर नू, हाथी उत्ते लद्दो, हाथी उत्ते लद्दो मार के जंजीर नू, फाड़ लवो अज हिंदुआं दे पीर नू, फाड़ लवो अज हिंदुआं दे पीर नू। दीनदयाल सतगुरु जी ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਆ ਰਹੀਆਂ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿੰਦੜੀਆਂ ਘੋਲ ਘਮਾਉਣ ਵਾਲੇ ਉਹ ਵੀ ਅਕਾਲ ਅਕਾਲ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੋਏ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੁਰਬਾਨ ਹੋਣ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦਾ ਜਾਮ ਪੀਣ ਵਾਸਤੇ मोहे मरने का चाव है, मरूं तो हर के द्वार दे तराने गाउंदे जा रहे। इधर दुश्मन किते किते नारे मार दे आ, आनंदपुर वाला गुरु मार देंगे, गुरुद्वारे साड़ देंगे, गुरु दे द्वारे साड़ देने आ ते आनंदपुर वाले गुरु नु मार देना। ते इधर कलगीधर दाता दे बली बहादुर सूरमे ਉਹ भी कहते ने सगल विश्व ते झंडे झूलणगे, काजी पाजी सतगुरु जी दी ईन कबूलणगे, ये गुरु महाराज दी ईन कबूलणगे। कलगीधर दाता जी का जो मैं जीवन पढ़दा तो कई बार पढ़द्या पढ़द्या अखां दे विचों पानी आ जाता है। सतगुरु जी ने साडे वास्ते तुहाडे वास्ते किन्ने जफर जाले, अपना सारा सरबंस कुर्बान करके गुरुदेव दाता ने रब दे कोलों साडी तुहाडी सुख मंगी है। ये बड़े भावपूरत शब्द ने जिहड़े मैं आप जी की सेवा च कहण लगा। इन्हां शब्दां नूं मनोरंजन का साधन ना समझना, कृपा करके मन विच जगह देनी। गुरु गोबिंद सिंह दाता जी के परिवार नूं नमस्कार करियो। हर बंदे दियां तीन रिश्तेदारियां होंदियां, तीनों रिश्तेदारियां होंदियां, एक दादकियां दी, एक नानकियां दी ते एक सहुरियां दी। हर बीबी दियां भी तीनों रिश्तेदारियां होंदियां, बाकी दियां सारियां रिश्तेदारियां इन्हां तिन्नां शाखावां दे विचों फुटदियां ने। गुरु गोबिंद सिंह जी दे इन्हां तिन्ने रिश्तेदारां दे विचों सारे कुर्बान हो गए। दादका परिवार, नानका परिवार, सहुरा परिवार, गरीब नवाज पातशाह जी के चरणों में प्यार करने वाले सिख कुर्बान हो गए। सिंह साहिब भाई साहब, भाई मनीष सिंह साहब वर्गे गुरु साहब को कितना प्यार करते होणगे। इको ही टब्बर दे 52 जी शहीद होना किते खाला जी का बड़ा थोड़ा। इको ही परिवार दे 52 जी शहादत का जाम पी गए। साडे मौजूदा संघर्ष दे विचों बाबा गुरबचन सिंह मानो चाल है, जिहड़े इको परिवार दे 42 मैंबर शहीद हो गए।
ਇਹ ਕਿਤੇ ਗੱਲਾਂ ਛੋਟੀਆਂ ਥੋੜਾ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਭੂਆ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਦੇ ਤਾਇਆਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਮਾਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਈ, ਬਾਪ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਕੱਲੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਮਹਾਰਾਜ। ਇਕੱਲਾ ਹੀ ਹੈ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ। ਤੇ ਹੁਣ ਰੱਬ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੁੱਖ ਪਤਾ ਕਿਹਦੀ ਮੰਗਦਾ ਹੈ? ਝੋਲੀ ਅੱਡ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਦਾਤਾ ਸੁਖੀ ਵਸੈ ਮੋਰੋ ਪਰਿਵਾਰਾ, ਮੇਰਾ ਪਰਿਵਾਰ ਰਾਜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਰਵੇ। ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ ਕਿਹੜਾ? ਸਾਰੇ ਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋ ਗਏ, ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਅਸੀਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਹੋ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਧੀ ਰਾਣੀ ਬੀਬੀ ਭਾਗ ਕੌਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਹੁਣ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਬਣ ਕੇ ਆਪਣੀਆਂ ਛਾਤੀਆਂ ਚਟਾਨ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਡਾ ਦੇਣਗੇ। ਇੱਕ ਨਿੱਕਾ ਜਿਹਾ ਸ਼ਬਦ ਹੋਰ ਕਹਿਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਵਾਰ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੀ ਤੁਹਾਡੀ ਇਹ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਸਾਂਝ ਦਾਤਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ। ਗੁਰੂ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਦੀ ਕਾਮਨਾ ਅਰਦਾਸ ਦੇ ਰਾਹੀਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਵੱਲੋਂ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਣੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਵੱਲ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਆਪਾਂ ਤਵਾਰੀਖ ਦੇ ਵਰਕਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜਦੋਂ ਸਾਬੋ ਕੀ ਤਲਵੰਡੀ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਆਏ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਜਿੰਨੇ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰੇ ਆ ਦੱਸ ਦਿੱਤੇ ਆ ਕਿ ਗੁਰਦੇਵ ਜੀ ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੋ ਪੁੱਤ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਉਹ ਦੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸ਼ਹੀਦ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਿੱਕੇ ਦੋ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਵੀ ਗੰਗੂ ਬਾਹਮਣ ਦਾ ਬੇੜਾ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਵਾ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨੂਰਾ। ਤੇ ਦਸਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਨੂਰਿਆ ਜਿਹੜਾ ਛੋਟਾ ਫਤਿਹ ਸਿੰਘ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਉਮਰ ਬਹੁਤ ਨਿੱਕੀ ਸੀ, ਉਹ ਪੁਲਿਸ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਡਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ, ਉਹ ਕਿਤੇ ਸਿਪਾਹੀਆਂ ਨੂੰ ਦੈਂਤਾਂ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਠੇ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਵੱਲ ਵੇਖ ਕੇ ਕਿਤੇ ਘਾਬਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਗਿਆ। ਤੇ ਨੂਰੇ ਮਾਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਮਾਣ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਕਹਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਬਾਬਾ, ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਉਹਨੇ ਤੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦਿਖਾ ਲਈ ਸੀ। ਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ ਨਾਲ ਉਦਾਂ ਹੀ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ ਸੀ ਜਿਵੇਂ ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦਾ ਬਾਬਾ ਅਜੀਤ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਸ਼ਹਾਦਤ ਦੇ ਮੌਕੇ ਲਾਇਆ ਸੀ। ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਾ ਲਾਇਆ, ਪਰ ਜਵਾਬ ਦੇਣ ਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਸੇ ਦੀ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਾਤਾ ਸੁੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਨੇ ਆ ਕੇ ਬੜਾ ਦਿਲ ਹਿਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਿਆ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਸਰਸਾ ਦੇ ਕੰਢੇ ਤੇ ਵਿਛੜਨ ਮੌਕੇ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਅਮਾਨਤ 4 ਬੱਚੇ ਸੌਂਪੇ ਸਨ, ਕਿੱਥੇ ਨੇ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ? ਪਤਾ ਹੈ ਸਾਰਾ ਕਿ ਭਾਣੇ ਵਾਪਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਮਾਂ ਦੀ ਮਮਤਾ। ਉਹ ਮਾਤਾ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੇਰੇ ਚਾਰੇ ਪੁੱਤ ਸ਼ਿਕਾਰ ਖੇਡਣ ਗਏ ਆ, ਲੰਗਰ ਛਕਣ ਗਏ ਆ ਕਿ ਖੇਡਾਂ ਖੇਡਣ ਗਏ ਆ? ਤੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੰਦਰੀ ਉਹ ਉੱਥੇ ਗਏ ਆ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਇਆ। ਉੱਥੇ ਗਏ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਗਿਆ ਕਦੇ ਕੋਈ ਮੁੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਆਪਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸੁੰਦਰੀ ਰੱਬ ਨਾਲ ਇੱਕ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ, ਬੜਾ ਲਾਹੇ ਬੰਦਾ ਰਿਹਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹੜਾ ਸੌਦਾ ਕੀਤਾ? ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਕੇ 4 ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਹੀ ਲੈ ਲੈ। ਰੱਬ ਨੂੰ 4 ਦੇ ਕੇ 4 ਬਦਲੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੈ ਲੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਵੀ ਸੰਤੋਖ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਸੂਰਜ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਵਿਤਾ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਕਿ ਦਸਮ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ 4। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਧੀਆਂ ਤੇ ਪੁੱਤ ਕਿਹਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ। ਅੱਜ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਚੱਲੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ। ਇਨ ਪੁੱਤਰਨ ਕੇ ਸੀਸ ਪੈ ਵਾਰ ਦੀਏ ਸੁੱਤ 4, 4 ਮੂਏ ਤੁਕਿਆ ਭਇਆ ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ। ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਹਿ ਦਿਆਂ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਕਰੋੜ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ ਬਾਬੇ ਨੇ, ਜੀਵਤ ਕਈ ਹਜ਼ਾਰ ਕਿਹਾ। ਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਆ ਤੁਹਾਡੇ ਰੇਲ ਕੋਚ ਫੈਕਟਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋ ਜਾਣੀ। ਜੇ ਕਿਤੇ 1000 ਬੰਦੇ ਦੀ ਸੂਚੀ ਬਣਾਉਣੀ ਹੋਵੇ, ਹਰੇਕ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਲਿਖੋ ਵਿੱਚ, ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦਾ ਪੁੱਤ ਹਾਂ। ਹਰੇਕ ਬੀਬੀ ਨੇ ਕਹਿਣਾ ਮੈਂ ਵੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਧੀ ਹਾਂ। ਪਰ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਨਾਮ ਕਿਹਦਾ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਕਿਹਦਾ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਜਾਏਗਾ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ, ਮੁੜ ਕੇ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣ ਕੇ ਨਾ ਸੱਦੋ, ਪਰ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਕਾ ਢਾਡੀ ਹਾਂ ਤੇ ਸੱਚ ਕਹਿਣ ਦਾ ਆਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਲਿਖਣ ਵਾਲੇ, ਸ਼ਰਾਬ ਪੀਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਬਰਾਂ ਮੜੀਆਂ ਪੂਜਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਸੂਚੀ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਗਾਤਰਾ ਪਾਉਣਾ, ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਵਰਤ ਰੱਖਣੇ, ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਲਿਖੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ 4 ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਬਣਨਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਮ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਆ ਜਾਣਗੇ। 4 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਕੋਈ ਦੀਵਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ। 4 ਅਤੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਅੰਤਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 4 ਨੇ ਕੀਤੇ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨੇ ਪੈਣੇ, ਜਿਹੜੇ ਕੰਮ 4 ਨੇ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਉਹ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਰਨ ਦਾ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਹਨੇ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਚ ਨਾਮ ਲਿਖਾਉਣਾ ਉਹਨੂੰ 4 ਵਰਗਾ ਬਣਨਾ ਪਏਗਾ।
आओ आपां चारां वर्गे बणीए। अज दा जिहड़ा इतिहास है ना मैं चारां दा कह रहा ना मैं हज़ारां दा कह रहा, उन्हां हज़ारां दे विचों थोड़ियां जिहियां दी गल आपां रल मिल करके करनी आ। उन्हां दीयां गल्लां जदों करदे आ ना ते यकीन मन्निओ इउं जापदा है कि जिवें ओह कोल बह के सुणदे पए हुंदे। ओह दुनिया तो गए नहीं, शहीद कदे भी मरदा नहीं, शहीद अमर हो जाता, गुरु ग्रंथ साहब जी की ताबिया दे विच आ जाते हैं। अज आपां शहीदी पहरे दे अंदर बैठे हैं, आओ आपां उन्हां शहीदां दे दर्शन करिए। कलगीधर दाता जी दे बली बहादुर सूरमे, उन्हां दे उत्ते मुसीबतां दा पहाड़ टुटण लगा, एक बारी फिर झाकण लगियां कौम साडी वल गहरियां अखां। उंज तां एडी गल नहीं कोई धर्म साडे नूं रब दियां रखां, दंदां नाल कोई चब लऊगा एडे भी नहीं सोल मखाने, वैरी नाल सलूक की करना ए ना साडा बैरी जाने। साडा है ईमान अजे भी, असां शांति भंग नहीं करनी, अमन की खातर तेग चुकांगे, लालच दे लई जंग नहीं करनी। पर साडी आज़ादी दे बल जे कोई मूर्ख मुक्के ताने, साडी अमन की नीति ताई जे कोई कमजोरी जाने तां ओह कन खोल के सुन लै कि इत्थे शीरियां दे दुध किसे नहीं चुंगे, ओह नहीं माने हजे जम्मिया जेड़ा साडी गैरत लुंगे। आ शेरां दे बग शांत खलोते, जिसदा दिल चाहे अजमाए, पर जे किसे जरूरी आउणा तां कफन दा भा पुछ के आए। खालसा पहल कदे करदा नहीं, उधार कदे रखदा नहीं। तुसी सारे मैनूं बहुत प्यार करदे हो। इस पवित्र स्थान उत्ते एक साल विच काफ़ी वार तुसी गरीब नवाजी करदे हो। मैनूं पता इत्थे बड़े बड़े विद्वान ढाडी जथे, बड़े बड़े विद्वान कबीशर जथे, बड़े बड़े विद्वान कथावाचक गुणी जन बुलारे ਅਤੇ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਰਾਗੀ ਸਿੰਘ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਤੇ ਇੱਥੇ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਪਹਿਰਾ ਚੱਲਦਾ। ਬੜਾ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਮੇਰੇ ਪਿਆਰੇ ਮਿੱਤਰ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਛੋਟਾ ਵੀਰ ਹੈ, ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਛੋਟਾ ਹੈ, ਗੁਣਾ ਵਿੱਚ ਵੈਸੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਮਰ ਕਰਕੇ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਨਿੱਕੇ ਨੇ। ਉਹ ਬਹੁਤ ਸੋਹਣਾ ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਭਾਈ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਤਰਸੇਮ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਭਾਈ ਜਸਵੰਤ ਸਿੰਘ ਹੋਣੀ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਮੈਂ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਭਾਈ ਬਹਾਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੈਠੇ ਹੈ, ਦੂਰ ਦੁਰਾਡੇ ਵੀ ਸਮਾਗਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਉੱਥੇ ਸਰਵਣ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜੀ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ। ਦਸਮ ਪਿਤਾ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੈਰ ਕਮਾਉਂਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਲਾਹਣਤਾਂ ਮਿਲਦੀਆਂ। आ कविता कहन लगा वार आप जी की सेवा में जी गाउनी आ, सिंह बह के लिखन दिया, हुणे लिख के हुणे असी गा देनी है। ये मेरा पहला विचार सी कि होर कुछ बोलना है, तो हुणे खलोत्या खलोत्या विचार बनया भी वार गाउनी आपां। तो मैं गुरप्रीत सिंह नूं कहा, मैं कोल बैठ के हुणे हुणे लिख लै। ये लिख रहा तो मैं तुहाडी सेवा दे विच वार कहाउणी है। वारां सानूं माण है कि असी गाउने हैं। बहुत कलाकार जिहड़े बड़ा उच्ची उच्ची गाउण दा दावा करदे ने, वार हिक दे जोर नाल गाई जांदी। ये ढाडी ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ हिस्से वारां आईयां। ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ वारां सुनदा ਉਹਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਿਆਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੇ ਬਲੀ ਬਹਾਦਰ ਸੂਰੇ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਚਾਰੇ ਪਾਸੋਂ ਪੈਣ ਲੱਗਾ ਘੇਰਾ, ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਸਿੰਘ ਡੋਲੇ ਨਹੀਂ, थिड़के नहीं, घाबरे नहीं, आत्म समर्पण नहीं किया, हार नहीं मन्नी, चेहरे ते जर्दी नहीं आई, धौन नहीं चुकाई, सगों इक्को गल आखदे ने, निश्चय कर अपनी जीत करो। सतगुरु जी टिब्बी साहब जिथे पवित्र स्थान है, उच्ची टिब्बी दे उत्ते खिदराने दी ढाब दे लागे उचेरी थां दे उत्ते उच्ची टिब्बी दे उत्ते मोर्चा ला के बह जांदे आ। दुश्मन दल हाल हाल करदा आउंदा है। वो कपड़े झाड़ां दे उत्ते पिया वेख के उन्हां नूं महसूस हुंदा कि इत्थे सिखां दा डेरा है। वो जदों तंबूआं दे कोल दी लंघण लगे ने, असल विच तंबू नहीं है, झाड़ां दे उत्ते कपड़े पाए हुए ने, झाड़ां दे उत्ते पाए हुए लीड़ियां नूं वेख के दुश्मन दल नूं पै जांदा भुलेखा ते बैरी दल ਸਿੰਘਾਂ ਦੀ मार थले आया। कलगीधर दाता दे शेरां दे डौले फरके रोह जागिया, अणख टुंबी गई है। वजीर खान पापी दियां फौजां जड़ियां अपने आप दे विच इनाम लैण वास्ते आ रही सन, ਸਿੰਘਾਂ ने नगदो नगद इनाम तारन वास्ते सत श्री अकाल दे जकारे गजा के दुश्मन दल दे उत्ते एक कहर दा हल्ला करन लगे ने। भाई साहब भाई महा सिंह सूरमा हथ विच फड़ के कृपान दुश्मन दल दे उत्ते कहर दा भरमा वार है क्यों कर दिंदे हो?
भली सरदार ने परे रोदे भली सरदार ने फेरिया हरी हला करवाया तीर मुक के कमाना टुटिया तीर मुक के कमाना टुटिया फिर जोर दे गाय पाया गुस्सा खाए के पगौतियां फेरिया गुस्सा खाए के पगौतियां फेरिया कई वेरिया नु दर्द लिटाया था खून दे फुहारे चल दे खून दे फुहारे चल दे होली विच जो गुलाब छिड़काया टोटे होए के जमीन उत्ते डिगदा होए गए जमीन उत्ते डिगदा जिन्नू हंस के चंडी दिखलाया कई सूर में मावा दे लाडले सूर में मावा दे लाडले मौत जगड़ा जी अंत सुआया कई फटे हो मेरी दाद कई फटन तिहाए सैग दे और पानी घोटना किसे मुंह पाया सैग दे ओ पानी घोटना किसे दे मुंह पाया होए मार के कईयां नू सीतला हो मार के कईयां नू सीतला हो डर बोतले ना सीस लुकाया याद रब्बा जग रहिंदियां मरदा तेरियां जग विच रहिंदियां हो योधिया तेरियां हां जी हां वाला दुनिया जा हां ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਭਾਜੀਆਂ ਮੋੜਨੀਆਂ ਜਾਣਦੇ ਆ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਤੋਂ ਜਾਨਾਂ ਪਿਆਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸਿਰ ਦੇ ਕੇ ਅਸਾਂ ਨੇ ਖੁਦ ਲਈਆਂ ਮੁੱਲ ਮਿਲਦੀਆਂ ਕਿਤੇ ਸਰਦਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਹਿੱਕ ਤੇ ਸਦਾ ਬਾਹਰ ਚੱਲੇ ਸਾਡੇ ਪਿੱਠ ਤੇ ਤੇਗਾਂ ਕਿਸੇ ਮਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਇੱਜ਼ਤਾਂ ਬਚਾਈਆਂ ਇਤਿਹਾਸ ਦੱਸੇ ਜੂਏ ਵਿੱਚ ਜਨਾਨੀਆਂ ਹਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਸ਼ੇਰਾਂ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹਾਂ ਸ਼ੇਰ ਲੋਕੋ ਕੁੱਤੇ ਬਿੱਲਿਆਂ ਨਾਲ ਸਾਡੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ गुरु के सिंगा ने सत्थर बिछा दिते
ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਹਾਲ ਹਾਲ ਕਰਦੇ ਆ ਰਹੇ ਸਨ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਜਿੰਦਾ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਨਾ, ਆਨੰਦਪੁਰ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਸਦਾ ਲਈ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨਸੂਬੇ ਰਸਤੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸਤ ਹੋਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਬਹੁਤ ਸਰਕਾਰਾਂ ਨੇ ਅੱਡੀ ਚੋਟੀ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ। ਕਿਤੇ ਤਤੀ ਤਵੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਠਾ ਕੇ ਸਾਡੇ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਹੀਦ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤੇ ਸਮੇਂ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ। ਪਰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭੱਟਾ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦੀ ਜੋਤ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਵੰਡਦੀ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਜੀ ਦੀ ਜੋਤ ਪੂਰੇ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਅੰਦਰ ਰੋਸ਼ਨੀ ਭਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਧਰਨ ਗਗਨ ਨਭ ਖੰਡ ਮੈਂ ਜੋਤ ਸਵਰੂਪੀ ਰਹਿਓ ਪਰ। ਭੰਨ ਮਥਰਾ ਕਿਛ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪ੍ਰਤੱਖ ਹਰ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਦਾ ਪੋਤਰਾ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹਿ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ, ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਤੇਰਾ ਦਾਦਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ ਵੇਖ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਜਗਾ ਕੇ ਚੱਲਿਆ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਚਾਂਦਨੀ ਚੌਂਕ ਅੰਦਰ ਭਾਣੇ ਵਰਤਾਏ, ਹਨੇਰਿਆਂ ਨੇ ਚਾਨਣ ਦਾ ਕਤਲ ਕੀਤਾ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ 11 ਤਰੀਕ 11ਵਾਂ ਮਹੀਨਾ ਸਨ 1675 ਦਿਨ ਸੀਗਾ ਵੀਰਵਾਰ ਦਾ, ਜਿਦਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਅਮਰ ਹੋ ਗਏ। ਤੇ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਦੋ ਪੋਤਰੇ ਸਰਹੰਦ ਦੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਹਿੰਦੇ, ਉਹ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਤੁਸੀਂ ਆਂਦੇ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੀ ਜੋਤ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀ ਆ, ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਕੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਅੱਜ ਫਤਿਹਗੜ੍ਹ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੇ ਕਿਤੇ ਜਾਓ, ਉਹ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਸਿੱਖੀ ਦੀਆਂ ਜੋਤਾਂ ਬੁਝਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਉਹ ਅੱਜ ਜੋਤੀ ਸਰੂਪ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਕਾਇਮ ਹੈ। ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਨਮਸਕਾਰਾਂ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾ ਚਲੀ ਜਾਏ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਆਪਣਾ ਪੰਧ ਮੁਕਾਉਂਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਸਰਦਾਰ ਉਜਲ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਆਏ ਆ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਹਜੇ ਉਤਰੇ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਵਿਤਾ ਦੀ ਮੈਨੂੰ ਫਰਮਾਇਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਸੁਣਾ ਦਿਓ। ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦੇਵਾਂ, ਪਰ ਅਸਲ ਮੈਨੇ ਵਿੱਚ ਸਾਹਿਤ ਦੇ 9 ਰਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਵੀਰ ਰਸ, ਭਗਤੀ ਰਸ, ਹਾਸ ਰਸ, ਕਰੁਣਾ ਰਸ, ਬੈਰਾਗ ਰਸ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਵੀਰ ਰਸ ਸੁਣ ਲੈਨੇ, ਵੀਰ ਰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਬੈਰਾਗ ਰਸ ਜਿਹੜਾ ਜੇ ਅਸੀਂ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਵੀਰ ਰਸ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਾ ਹੀ ਭੁੱਲ ਜਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਸੁਣਾ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਇਸ ਲਈ ਮੈਂ ਰਸ ਬਦਲਾਂਗਾ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਸਬਬ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੇ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਚਰਨ ਪ੍ਰਸਣ ਇੱਥੇ ਆਇਆ, ਜੇ ਸਾਹ ਚੱਲਦੇ ਰਹੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਨੂੰ ਸੁਣਾਵਾਂਗਾ। ਵੈਸੇ ਸੰਤ ਬਾਬਾ ਚਰਨ ਸਿੰਘ ਜੀ ਬੀੜ ਸਾਹਿਬ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦਾ ਪ੍ਰਸੰਗ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੇ ਉੱਤੇ YouTube ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ, ਸੰਗਤਾਂ ਸਰਵਣ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਗੁਰਮਤਿ ਦੀ ਮੁਹੱਬਤ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰੱਖਣ। ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਮੈਂ ਹੋਰ ਪਾਸੇ ਨਾਲ ਲੈ ਜਾਵਾਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਹੈ, ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਓ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਸਾਹਿਬਜ਼ਾਦੇ ਹੈ ਤੇ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੇ ਵੀ 4 ਹੈ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਭਲਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਵੀ ਜਿੰਦਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਦੇਣਾ। ਖੈਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਰਾਜਸੀ ਤਾਕਤ ਰਾਹੀਂ ਕਾਫੀ ਹੱਦ ਤੱਕ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਨਿਗਾਹ ਵਿੱਚੋਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਏ। ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਮੁਤਾਬਕ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁਰੂ ਦੇ 4 ਪੁੱਤ ਮੈਂ ਮਾਰ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਅੱਜ ਕੁਦਰਤ ਰਾਣੀ ਕਹਿੰਦੀ ਔਰੰਗਿਆ ਤੇਰੇ 4 ਮਰ ਗਏ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟ ਰਹੀਆਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ 4 ਦੀ ਯਾਦ ਅੰਦਰ ਮੇਲੇ ਲੱਗਦੇ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਇੰਨੇ ਪੁੱਤ ਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਕੋ ਚਲਾ ਜਾਏ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਝੰਡੇ ਝੂਲਦੇ ਨੇ। ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਤੇਰੇ ਨਾਮ ਦਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕੋ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਬਿਨਾ ਹੋਵੇ, ਪਰ ਜਿਸ ਗੁਰੂ ਦੇ ਤੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਝੰਡੇ ਪੁੱਟ ਦਿੱਤੇ, ਅੱਜ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਉੱਤੇ ਮੈਂ ਦੁਨੀਆ ਘੁੰਮੀ ਆ, ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਆਉਂਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਢਾਡੀ ਜਥੇ ਸਮੇਤ ਲਗਭਗ ਹਰੇਕ ਮੁਲਕ ਵਿੱਚ 8-8 10-10 ਵਾਰ ਗਿਆ। ਅਰਬ ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਏਸ਼ੀਆ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਯੂਰਪ ਦੇ ਮੁਲਕਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਮਰੀਕਾ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਚਲੇ ਜਾਈਏ ਸਿੱਖੀ ਦਾ ਝੰਡਾ ਹਰ ਥਾਂ ਤੇ ਝੁਲਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਦੀ ਕਬਰ ਉੱਤੇ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਸਰਕਾਰੀ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦਾ। ਜਿਹੜੀ ਤਨਖਾਹ 4 ਦਿਨ ਲੇਟ ਹੋ ਜਾਓ ਦੀਵਾ ਬਾਲਣੋਂ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੰਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨਾ ਇੱਥੇ, ਕਹਿੰਦਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਤਨਖਾਹ ਦਿਓ। ਪਰ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੇ ਉੱਤੇ ਝਾੜੂ ਮਾਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਨਹੀਂ ਟੁੱਟਦੀਆਂ। ਅੱਜ ਔਰੰਗਜ਼ੇਬ ਅਤੇ ਉਹਦਾ ਟੁਕੜਬੋਚ ਜਰਨੈਲ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਕੁੰਜਪੁਰੇ ਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦਾ ਸੰਸਕਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨ ਦੇਣਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਨੂੰ ਕਾਂ ਕੁੱਤੇ ਤੇ ਇੱਲਾਂ ਖਾਣਗੇ, ਅੱਜ ਉਹ ਸੋਚਦਾ ਹੈ, ਕਹਿੰਦਾ ਦੀਵਾਨ ਟੋਡਰ ਮੱਲ
बहुत माड़ा कर गया, कहंदा वजीर खान कह रहे, कहंदा बहुत माड़ा कर गया, पर अज मेरा दा लगे ते गुरु गोबिंद सिंह नूं गिरफ्तार करा ते गुरु गोबिंद सिंह दा जिहड़ा मास है ਉਹ मैं दीवान टोडरमल छड्ड के जिन्ने मर्जी टोडरमल आ जाण मैं उन्हां दे हवाले नहीं करांगा। एडे भैड़े मनसूबे लैके आया सी पापी वजीर खान। गुरु गोबिंद सिंह महाराज दा ਉਹ दिलों दुश्मन बन के आया। सरदार कपूर सिंह नूं ਉਹ कोटकपूरे तो नाल लैंदा है। दो तरह के सिख सीगे उस टाइम, एक सरकार नाल मिल वरतणीए, एक ना मिल वरतणीए। एक सरकार दे नाल मिलदे वरदे भी सन पर वो सिੱਖੀ विच भी पूरे सन। सरदार कपूर सिंह अमृतधारी सिंह है, मैं पहले दस्या आप जी दे नाल कि ये 10वें पातशाह महाराज के मुबारक हथों इन्हें आप अमृत छकिया, पर सरकारी रुतबा भी इहदा बुलंद है। एक किलियां दा मालक है। फरीदकोट रियासत के अंदर सचे पातशाह धन धन बाबा फरीद जी महाराज उन्हां दा किला जिहड़ा वो भी सारा इन्हां दी रियासत विच ही पैंदा सी। उस थां दे उत्ते बाबा फरीद साहब जी दे गुरुद्वारा गोदड़ी साहब किते दर्शन करो, फरीदकोट की धरती के उत्ते इलाही नूर बरतदा उत्थे। ये सारियां जगह पवित्र जगह जिहड़ियां ये सरदार कपूर सिंह जी ने बहुत शरधा दे नाल इत्थे धर्म अस्थानां दी उसारी करवाई सी। ये भावें सरकार दा मिलवरतणिया भी है। पापी वजीर खान सरदार कपूर सिंह नूं नाल लैके तुरिया, कहंदा नाल चलो। कपूरा ही सदा सी, उन्होंने पता ही नहीं सी बेने भी कृपान पाई हुई है। कहंदा चल बे कपूरिया साडे नाल चल, अपनियां फौजां नाल लै ला। कपूरा नाल तुरिया। जदों कोटकपूरे तो थोड़ा जिहा अगलवंडी गए, खिदराणे दी ढाब दे लागे गए ते वजीर खान कहंदा इत्थे कोई पानी दा प्रबंध, ते भाई कपूर सिंह कहण लगे कि 10 को पानी पिछे रह गया। अगे खिदराणे दी ढाब है जिहदे उत्ते सिखां दा कब्जा, ते उस तो अगे जे जाओगे तो 30 कोह दे उत्ते जाके पानी प्राप्त होना। गर्मियां दे दिन शिखर दोपहरा 10 घंटे लड़ाई चली। सरदार महा सिंह होनी, बीबी भागो जी, उन्होंने लोहे दे चने चबाए। 10 घंटे की जंग के दौरान गुरु गोबिंद सिंह महाराज टिब्बी तो थोड़े थोड़े सिखां नूं घल्लदे है। दुश्मन नूं समझ कोई नहीं आ रही कि ये सिख आ कित्थों रहे ने। उन्होंने इउं नहीं पता कि सामने गुरु गोबिंद सिंह महाराज कुल दुनिया का मालिक जेदे हाथ में पूरे संसार का रिमोट है, वो चाहे जल ते थल कर, थल ते कूआ कूप ते मेर करावे, धरती ते आकाश चढ़ावे, चढ़े आकाश गिरावे। उस गुरु के हाथ में किड्डी ताकत है। गुरबाणी का एक पक्ष आप जी की सेवा च कह रहा, वैसे मैं कथावाचक नहीं है, मैं ढाडी है, पर गुरबाणी का एक पक्ष है। कहते शीहां बाजां चरगां कोइयां, ये जानवरां दे नाम है भैणो, जेड़े जानवर मीट खांदे ने। वो कहते जे गुरु चाहे बाज नूं घाह खाण ला देवे, शी बाज चरग कोई नूं वो घाह खाण ला देवे। आपां घरां च मੱਝਾਂ गावां भेडां बकरियां रखदे हैं, ये मांस नहीं खांदियां, ये घाह खांदियां। ते जे गुरु चाहे वो मीट खाण वाले जानवरां नूं घाह खाण ला देवे ते घाह खाण वाले जानवरां नूं मीट खाण ला देवे। आपां कदे सोच सकदे भी तो हो सकदी मੱਝਾਂ मीट खाण लग जाण, आपां सोच सकदे हैं। शीहां बाजां चरगां कोइयां इन्हां खवाले घाह खाण ते ना मांस खवाले, यह चलाए राह नदियां विच टिब्बे दिखाले। आपां सोच सकदे हैं भी जिथे समुंदर है उत्थे पहाड़ हो सकदे हैं, ये गुरु कर सकदा है। ਇਹਦੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਕੁੱਲ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਰਿਮੋਟ ਹੈ। ਨਦੀਆਂ ਵਿੱਚ ਟਿੱਬੇ ਦਿਖਾਲੇ, ਥਲੀ ਕਰੇ ਅਸਗਾ, ਜਿੱਥੇ ਮਾਰੂ ਥਲ ਹੈ ਉੱਥੇ ਜਲ ਥਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੇ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹ ਜਿੰਨੇ ਲਸ਼ਕਰ ਚੜ ਕੇ ਆਏ ਸਭ ਨੂੰ ਸਵਾਹ ਦਾ ਢੇਰ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਕੀੜਾ ਥਾਪ ਦੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ ਲਸ਼ਕਰ ਕਰੇ ਸਵਾਹ, ਜੇਤੇ ਜੀ ਜੀਵੈ ਲੈ ਸਾਹਾ। ਆਹ ਗੱਲ ਤਾਂ ਆਪਣੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਨਹੀਂ ਅੰਦਰ ਲੰਘਣੀ ਨਾ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ 'ਚ ਲਿਖੀ ਆ, ਮੰਨਣੀ ਪੈਣੀ ਹੈ। महाराज कहते जिन्ने जी साह लैके जिउंदे आ ना, ये उन्होंने साहां तो बिना भी ये बाबा रख सकता है। जेते जी जीवै लै साहा जीवाले ताके असा, बिना साहां तो जिउंदे रख सकता है। किहदे साह लेने आ ते किहनूं साह देने आ, किहनूं साहां तो बिना जिउंदा रखना ते किहड़ा साह लैंदा लैंदा ओदी जान कढ देनी आ। इस गुरु के हथ में बहुत बड़ियां बरकतां ने, बड़े भारी सतगुरु आ। आपां इस गुरु दीयां गल्लां कर रहे जदों ये 10वें जामे च हुंदे सी। ਆਪਾਂ ਜਿਹੜੇ ਬਾਬੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਨਾ, ਕਹਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ 10-11 ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਦੱਸਿਆ ਗੁਰੂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਹੈ। ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਨੇ ਜਾਮੇ ਬਦਲੇ ਆ, ਪਰ ਉਦੋਂ ਦੀ ਕਹਾਣੀ ਆ ਜਦੋਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਬਾਬਾ 10ਵੇਂ ਜਾਮੇ 'ਚ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਤੀਰਾਂ ਅਤੇ ਗੋਲੀਆਂ ਦਾ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਘੱਲਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਬਿੰਨ ਕੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਿਆ
ਤੇ ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਇਹ ਵੀ ਬਹੁਤ ਸਖਤ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਗਈ। ਇਧਰ ਸਿੰਘਾਂ ਦੇ ਦਲ ਵਿੱਚੋਂ ਕੇਵਲ 2 ਬਚੇ ਤੇ ਉਧਰ ਦੁਸ਼ਮਣ ਦਲ ਦੇ ਵੀ 70 ਵਿਛ ਗਏ। ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਭਾਈ ਕਪੂਰ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ, ਕਪੂਰਿਆ ਕਿਤੇ ਪਾਣੀ? ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿਤੇ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਮਿਲਣਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦੇ ਕਮਾਂਡਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਨੂੰ, ਕਹਿੰਦੇ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਹੀਂ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਉਹ ਐਸ ਮੈਦਾਨੀ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਆਪਣੇ ਕਾਬੂ ਆਜੂ ਭਲਾ? ਜਿਹੜਾ 10 ਲੱਖ ਦੇ ਘੇਰੇ ਵਿੱਚ ਤਾੜੀਆਂ ਮਾਰ ਕੇ ਨਿਕਲ ਗਿਆ, ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਸੋਚ ਕੇ ਵੇਖੋ ਆ ਮੈਦਾਨੇ ਇਲਾਕੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਿਵੇਂ ਫੜ ਲਵਾਂਗੇ ਉਹਨੂੰ? ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ, ਇਸੇ ਵਿੱਚ ਭਲਾਈ ਆਪਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਚਲੀਏ। ਲਓ ਜੀ, ਬੜੀ ਲਾਚਾਰਗੀ ਦੇ ਨਾਲ ਪਾਪੀ ਵਜ਼ੀਰ ਖਾਨ ਉਹ ਬੜਾ ਨਿੰਮੋ ਝਾਣਾ ਹੋ ਕੇ ਧੌਣ ਥੱਲੇ ਨੂੰ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਪਰਤ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਪਸ ਪਰਤਦਾ ਹੈ, ਇਧਰ ਲਹੂ ਦੇ ਨਾਲ ਠੰਡੀ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਰੇਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਹੀਦ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਵਾਜਣ ਵਾਸਤੇ ਉੱਚੀ ਟਿੱਬੀ ਤੋਂ ਉਤਰੇ ਆ। ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਸਿੱਖ ਦੇ ਸਿਰ ਤੇ ਹੱਥ ਰੱਖ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਆ ਮੇਰਾ 5000, ਆ ਮੇਰਾ 10,000, ਆ ਮੇਰਾ 20,000, ਆ ਮੇਰਾ ਜੰਮੂ ਦਾ ਰਾਜਾ, ਆ ਮੇਰਾ ਮੁਲਤਾਨ ਦਾ ਰਾਜਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸ਼ੀਰਵਾਦ ਵੰਡਦੇ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਆ। ਨਮਸਕਾਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨੂੰ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਦੀਆਂ ਲਾਸ਼ਾਂ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੂੰਹ ਘੁਮਾ ਕੇ ਲੰਘਣ ਵਾਲਾ ਬਾਬਾ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਮੂੰਹ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਪਰਤ ਕੇ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦੇਖਿਆ। ਭਾਈ ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਹਾਡਾ ਜੁਝਾਰ ਸਿੰਘ ਸੁੱਤਾ ਪਿਆ, ਦਮਾਲਾ ਪਾੜ ਕੇ ਕਫਨ ਬਣਾ ਕੇ ਦੇ ਆਵਾਂ? ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਦਇਆ ਸਿੰਘ ਆ, ਮੈਂ ਮਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਮਰਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਥੇ 5 ਜਣਿਆਂ ਨੇ ਹੁਕਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੇਰੀ ਰੂਹ ਇਸ ਮੌਤ ਨੂੰ ਲੋਚਦੀ ਰਹੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਹੁਕਮ ਬਜਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ, ਕਹਿਣ ਲੱਖ ਵਾਰ ਮੈਨੂੰ ਕਿ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਮਰਵਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਇਹਨਾਂ ਮਿਹਣਿਆਂ ਤੋਂ ਸਮਝਾ ਮਾਣ ਮਿਲਦਾ ਕਿ ਮੈਂ ਸਰਵੰਸ ਲੁਟਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਲੋਕੀ ਕਹਿਣਗੇ ਇਹ ਵੀ ਸੁਣ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿ ਮੈਂ ਪਿੱਠ ਵਿਖਾ ਕੇ ਆ ਗਿਆ ਹਾਂ। ਦਇਆ ਸਿੰਘਾ ਰਤੀ ਪ੍ਰਵਾਨੀ ਜਗ ਸਾਰਾ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਖ ਵਾਰੀ ਰਣ ਦਾ ਚੋਰ ਸਮਝੇ, ਪਰ ਮੈਂ ਇਹ ਨਾ ਸੁਣਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨੇ ਸਿੱਖ ਹੋਰ ਸਮਝੇ ਤੇ ਪੁੱਤ ਹੋਰ ਸਮਝੇ। ਇਹ ਸਾਰੇ ਹੀ ਮੇਰੇ ਪੁੱਤਰ ਸੁੱਤੇ ਪਏ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਰਾਹੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੀਤ ਦੀਆਂ ਮੰਜ਼ਲਾਂ ਦਾ, ਪੰਥ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੁਕਾਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਹੰਸਾਂ ਜਿਹਾ ਪਿਆਰਿਆਂ ਪੁੱਤਰਾਂ ਨੂੰ ਝੋਲੀ ਮੌਤ ਦੀ ਪਾਉਂਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ, ਪੈਰ ਪੈਰ ਤੇ ਰਾਜ ਨੂੰ ਮਾਰ ਠੋਕਰ। ਹੀਰੇ ਲਾਲ ਲੁੱਟਾਵਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ, ਪਿਤਾ ਕੋਈ ਵੀ ਪੁੱਤਾਂ ਦੀ ਲਾਸ਼ ਉੱਤੇ ਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਗੀਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਗਮ ਦਾ ਵੇਖਿਆ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਜਿਗਰਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਕਹ ਦਈਏ ਪਹਾੜ ਜਿੱਡਾ ਤੇ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਵੀ ਛੋਟਾ ਕਿਹਾ ਜਾਏਗਾ। ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਦਿਲ ਹੈ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ। ਅੱਜ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ 2 ਫੱਟੜਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਬੀਬੀ ਹੈ ਤੇ ਇੱਕ ਸਿੰਘ ਆ। ਬੀਬੀ ਭਾਗੋ ਦੇ ਮੁਖ ਵਿੱਚ ਪਾਣੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਮੁਖ ਲਹੂ ਲਿਬੜਿਆ ਦਾੜਾ ਆਪਣੇ ਹਜ਼ੂਰੀਏ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਤੇ ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੱਖਰ ਨੇ ਵਿਦਵਾਨਾਂ ਨੇ ਲਿਖੇ
ਕਹਿੰਦੇ ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਨੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਫੌਜ ਜਦੋਂ ਸੱਚਖੰਡ ਜਾਂਦੀ ਤੱਕੀ, ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ 3.5 ਫੁੱਟੀ ਕਿਰਪਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਲਾਮੀ ਦਿੱਤੀ ਤੇ ਨਾਲ ਕਿਹਾ, ਕਹਿੰਦੇ ਪੁੱਤਰੋ ਮੈਂ ਆਨੰਦਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਚਮਕੌਰ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਮੈਂ ਇਕੱਲਾ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਾਂ, ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਇਕੱਲੇ ਨੂੰ ਛੱਡ ਚੱਲੇ, ਪਰ ਮੇਰੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਹਾਲੇ ਦੂਰ ਹੈ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਤੇ ਫਟੜਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਬਹਿ ਕੇ ਭਾਈ ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਦਾ ਸਿਰ ਆਪਣੇ ਪੱਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਦੋ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਗੱਲਾਂ ਨੂੰ ਗੱਡੀ ਦੀ ਤਰਜ਼ ਉੱਤੇ ਮੇਰੇ ਉਸਤਾਦ ਬਾਪੂ ਸੋਹਣ ਸਿੰਘ ਸੀਤਲ ਜੀ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ। ਬੜੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਅੱਖਰ ਨੇ, ਬੜੇ ਕਮਾਲ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਕਮਾਲ ਦੀ ਬੰਨਗੀ। ਗੁਰੂ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦੀ ਟੇਕ ਲਾ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ ਵਿੱਚ ਢਾਡੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ, ਢਾਡੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਤੇ ਢਾਡੀ ਦਲਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਦਰਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਪਾਸਲਾ ਇਹੋ ਬਿਆਨ ਕਰਦੇ। ਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਜੋਗਾ ਤੇ ਗੁਰੂ ਸਿੱਖ ਜੋਗਾ, ਤੇ ਜੋਗੀ ਆਪਣੇ ਦੀ ਜਾਣੀ ਜਾਣ ਰੱਖੇ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਦਾ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਵੇਲੇ ਅੰਤ ਦੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਮਾਣ ਰੱਖੇ। ਨਵੀਂ ਆਈ ਬੰਦੂਕ ਦੀ ਪਰਖ ਵੇਲੇ, ਤੇ ਸਿੱਖਿਓ ਜਿਹੜਾ ਛਾਤੀ ਤਾਣ ਰੱਖੇ, ਜਿਹੜਾ ਮਾਣ ਰੱਖੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੜੇ ਤੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਨ ਰੱਖੇ, ਤੇ ਬਾਜਾ ਵਾਲੜਾ ਉਸ ਦੀ ਆਨ ਰੱਖੇ। ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਖਾਲੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਦਾਨ ਜਿਸ ਵੇਲੇ, ਨੱਸ ਗਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ, ਨੱਸ ਗਈ ਚੰਡਾਲ ਚੌਂਕੜੀ। ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਆਏ ਉਸ ਥਾਂ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਜਿੱਥੇ ਪੈਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਮੇ, ਰੂਪ ਆਪਣਾ, ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਰੂਪ ਆਪਣਾ ਪਛਾਣ ਕੇ ਚੁੱਕਦੇ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਚੁੰਮਦੇ, ਹੱਥੀ ਪੂੰਝਦੇ, ਹੱਥੀ ਪੂੰਝਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖੜਾ, ਹੱਥੀ ਪੂੰਝਦੇ ਰੁਮਾਲ ਨਾਲ ਮੁਖੜਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਤੀ ਲਾਵਦੇ, ਪੁੱਤਾਂ ਵਾਂਗ ਛਾਤੀ ਲਾਵਦੇ, ਵਰ ਦੇਵਦੇ, ਵਾਰ ਦੇਵਦੇ ਆ ਟੁੱਟ ਮਨ ਆਏ, ਵਾਰ ਦੇਵਦੇ ਆ ਟੁੱਟ ਮਨ ਆਏ, ਮੇਰ ਦੇਖ ਜਾਨਿਆ ਚੋਂ, ਮੇਰ ਦੇਖ ਜਾਨਿਆ ਚੋਂ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਐਵੇਂ ਸਾਰਿਆਂ ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ ਵਰ ਦੇ ਕੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਮਹਾਂ ਸਿੰਘ ਕੋਲ ਆਪਣੇ, ਅੱਗੋਂ
ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਸਹਿਕਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ। ਧੋਨੇ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ, ਧੋਨੇ ਆਵੇ ਸਤਨਾਮ ਦੀ, ਪੁੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ, ਪੁੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤਾਈ, ਪੁੰਜ ਪਿਆਰ ਦੇ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਤਾਈ। ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਗੋਦੀ ਵਿੱਚ ਲੈ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ, ਪਾਣੀ ਪਿਆਲ ਕੇ ਹੋਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਂਦਾ। ਬੋਲੇ ਫਿਰ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਜੀ ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲੈ, ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ, ਬੱਚਾ ਮੰਗ ਲੈ ਜੋ ਦਿਲ ਵਿੱਚ ਆਵੇ। ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਤੋਂ, ਪੂਰਾ ਕਰਾਂ ਬਿਨਾ ਦੇਰ ਦੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ, ਜੇ ਤੂੰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਬਚਾ ਲਵਾਂ ਮੌਤ ਤੋਂ। ਥਾਪ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ, ਥਾਪ ਦੇਵਾਂ ਰਾਜਾ ਦੇਸ਼ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ, ਅੱਗੋਂ ਬੋਲਿਆ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਸੂਰਾ। ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਰ ਗੁਰੂ ਜੀ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ, ਹੁਣ ਇੱਕ ਦੋ ਦਮਾਂ ਦਾ ਮੇਲਾ। ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪ ਦੇ, ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਦੀਦਾਰ ਆਪ ਦੇ। ਤੇ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦੇਵੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁੱਠੇ ਹੋ ਤਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦੇਵੋ। ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਦਾਤਾ ਜੀ, ਸਿੱਖੀ ਦਾਨ ਦੇਵੋ ਦਾਤਾ ਜੀ। ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਹ ਸੁਣ ਕੇ ਕਲਗੀਆਂ ਵਾਲੇ। ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਛਾਤੀ ਨਾਲ ਲਾਇਆ ਸਿੱਖ ਨੂੰ, ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਕੇ, ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ, ਜੇਬੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਬੇਦਾਵਾ ਪਾੜਿਆ। ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਸਿੱਖ ਰਹੇਗਾ, ਸਿੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਅਟਲ ਨਾਮ ਤੇਰਾ, ਸਿੱਖਾ ਰਹੇਗਾ ਅਟਲ ਨਾਮ ਤੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂ ਦੁਨੀਆ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਰਹੂ ਦੁਨੀਆ। ਪਿਆਰਿਆ, ਪਿਆਰਿਆ ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਗੁਰੂ ਕਰੋ ਭੁੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ। ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਹੋ ਤੂੰ ਤਾਰਿਆ, ਹੋ। ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਦੀ ਕਮਾਈ ਦਾ ਧਿਆਨ ਕਰਕੇ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸ੍ਰੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ। ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ 14 ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਲੜੇ। ਉਹਨਾਂ 14 ਧਰਮ ਯੁੱਧਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਜੇਤੂ ਜਰਨੈਲ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ। ਇਹ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦਾ 14ਵਾਂ ਧਰਮ ਯੁੱਧ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇੱਕ 15ਵਾਂ ਯੁੱਧ ਜਿਹੜੇ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਆਪ ਨਹੀਂ ਗਏ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ 100 ਸਿੰਘਾਂ ਦਾ ਜੱਥਾ ਭਾਈ ਧਰਮ ਸਿੰਘ ਦੀ ਕਮਾਂਡ ਦੇ ਹੇਠ ਘੱਲਿਆ ਸੀ ਸ਼ਹਿਜ਼ਾਦਾ ਮੁਅੱਜ਼ਮ ਦੀ ਮਦਦ ਵਾਸਤੇ। ਲਓ ਜੀ, ਘੜੀ ਦੀ ਸੂਈ ਨੇ ਆਪਣਾ ਸਫ਼ਰ ਵੀ ਤੈਅ ਕਰ ਲਿਆ ਤੇ ਪ੍ਰਸੰਗ ਵੀ ਮੈਂ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਸੁਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸੁਣਾ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸੰਗਤ ਵੀ ਉੱਠ ਕੇ ਤੁਰਨ ਲੱਗ ਪਈ ਤੇ ਮੇਰਾ ਦਿਲ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਹੁਣ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾ ਦਿਆਂ, ਪਰ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਹਫ਼ਤਾ ਜੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਲੀ ਸੁਣਨੀ ਆ ਜੀ। ਲਓ ਜੀ, ਜੇ ਸੁਣਨੀ ਆ ਤਾਂ ਫਿਰ ਸੰਗਤ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ ਕਰੋ ਨਾ, ਇਵੇਂ ਥੋੜੀ ਅਸੀਂ ਤੇ 150 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਬਾਟ ਅਸੀਂ ਅੱਗੇ ਪੰਧ ਤੈਅ ਕਰਕੇ ਜਾਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰਾਂ ਨੂੰ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤੇ ਬੇਇਨਸਾਫੀ ਆ ਨਾ। ਸੋ ਭੈਣੋ, ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ ਇੱਕ ਰਚਨਾ ਮੈਂ ਕਹਿ ਕੇ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਅਸੀਸ ਦਾ ਪਾਤਰ ਬਣਨ ਦਾ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗਾ। ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਮਹਾਬਲੀ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੱਖਰ ਉੱਤੇ 15-15 ਮਿੰਟ ਬੋਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਮਹਾਬਲੀ ਤਪਸਵੀ ਵੀਰ ਯੋਧਾ ਪਿਤਾ ਪੰਥ ਦਾ ਇੱਕ ਅਕਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਇਹ ਗੁਜਰੀ ਦੇ ਦੋਦੀ ਮਹਾਸ਼ਕਤੀ ਮੁੜ ਕੇ ਜੰਮਣਾ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਦਾ ਪੁੱਤ। ਕਲਗੀਧਰ ਦਾਤਾ ਜੀ ਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਗ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਰ। ਵੇਖੋ ਕਿੰਨੇ ਭਾਵਪੂਰਤ ਸ਼ਬਦ ਨੇ। ਰੱਬ ਤੋਂ ਡਰਨ ਵਾਲੇ, ਕੋਮਲ ਚਰਨ ਵਾਲੇ, ਗੱਲ ਤੇ ਮਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਗ ਦੇ ਨਰੇਸ਼ ਗੁਰ। ਧੁਣਖ ਤੇ ਤੀਰ ਵਾਲੇ, ਲੰਬੀ ਸ਼ਮਸ਼ੀਰ ਵਾਲੇ, ਸੋਹਣੀ ਤਸਵੀਰ ਵਾਲੇ, ਚੰਦ ਜੈਸੇ ਫੇਸ ਗੁਰ।
ਗੁਰੂ ਪੰਜਾਂ ਕੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਇਰਾਦੇ ਪੱਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕੰਮ ਆਣ ਥਕਿਆਂ ਵਾਲੇ, ਕਰਨ ਹਮੇਸ਼ ਗੁਰ। ਬਾਬੂ ਜੀ ਸ਼ਰਨ ਵਾਲੇ, ਦੁਆਰੇ ਤੇ ਧਰਮ ਵਾਲੇ, ਪਟਣੇ ਜਰਮ ਵਾਲੇ, ਮੇਰੇ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਗੁਰ। ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਚਮਕੌਰ ਦੀ ਆਪਣੇ ਮੁਕਤਸਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਜੰਗ ਜਿੱਤ ਕੇ ਜਾ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਤੇ ਇੱਕ ਫਕੀਰ ਨੇ ਮਖੌਲ ਕੀਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਰਹਿ ਗਿਆ ਕੱਲਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ। ਤੇ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਹੀ ਪਰਤ ਕੇ ਮੁਸਕਰਾ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਡੱਲਾ ਨਾ ਮੱਲਾ, ਨਾ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਕੱਲਾ, ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਅੱਲਾ। ਤੇ ਹੁਣ ਉਹ ਫਕੀਰ 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮਹਾਰਾਜ ਤੂੰ ਬੜਾ ਨਰਮੋਹਾ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਉਂ? ਉਹ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦੱਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦੱਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਹੱਸ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ, ਜੋੜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋੜਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਾ ਵਾਰਦਾ। ਵੇਖੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤੂੰ ਪਿਆਰ ਕਿਹਨੂੰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਕਿਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਤੇਰਾ ਦੱਸੀ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ। ਜੋੜ ਕੇ ਫਕੀਰ ਹੱਥ ਅਰਜ਼ਾਂ ਗੁਜ਼ਾਰਦਾ। ਪਿਤਾ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਦਿੱਲੀ ਵੱਲ ਤੋੜਦਾ ਨਾ, ਪੁੱਤਾਂ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜੰਗ ਚ ਨਾ ਵਾਰਦਾ। ਮਾਇਆ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਨਦੀਆਂ ਚ ਰੋੜਦਾ ਨਾ, ਪੁਰੀ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਆਨੰਦ ਨਾਲ ਵਿਸਾਰਦਾ। ਕਹਿਣ ਦਸ਼ਮੇਸ਼ ਪਿਤਾ ਹੱਸ ਕੇ ਫਕੀਰ ਤਾਈ ਕਹਿੰਦੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪਿਆਰਾ ਮੈਨੂੰ ਖੰਡੇ ਵਾਲੀ ਧਾਰ ਦਾ। ਕਹਿੰਦੇ ਮੇਰਾ ਜੇ ਪਿਆਰ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਖੰਡੇ ਬਾਟੇ ਦੀ ਪੌਲ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੈ। ਤੇ ਹੁਣ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਗਰੀਬਾਨ ਮੈਂ ਸਿਰ ਨੀਮਾ ਕਰ ਵੇਖ। ਭਾਈ ਮਹਾ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬਦਾਵਾ ਲਿਖ ਕੇ ਚਲੇ ਗਏ ਕਿ ਨਾ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਤੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਤੇਰੇ ਸਿੱਖ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬਦਾਵਾ ਪੜਵਾ ਦਿੱਤਾ। ਓਏ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਕਾਗਜ਼ ਉੱਤੇ ਲਿਖਿਆ ਸੀ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਮੂੰਹ ਤੇ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਆਂ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੂੰਹਾਂ ਤੇ ਲਿਖੀ ਫਿਰਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਸਿੱਖ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਤੇ ਪੜਵਾ ਲਿਆ, ਆਪਣਾ ਕੀ ਬਣੇਗਾ? ਆਪਾਂ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢਣ ਦੇ ਦਿਨ ਹੀ ਮਨਾਈ ਜਾਵਾਂਗੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਵੀ ਟੁੱਟੀਆਂ ਗੰਢਣ ਵਾਸਤੇ ਕਿਤੇ ਅਰਦਾਸਾਂ ਕਰਾਂਗੇ? ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੇ ਚਰਨਾਂ 'ਚ ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ, ਦਾਤਾ ਨਿਤਨੇਮ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿਓ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵੇਲਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਗੰਢ ਦਿਓ। ਦਾਤਾ ਤੇਰੇ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਸਿਮਰਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ, ਉਹ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਗੰਢ ਪਾ ਦਿਓ। ਜੈਸਾ ਬਾਲਕ ਭਾਏ ਸੋ ਭਾਈ, ਲੱਖ ਅਪਰਾਧ ਕਮਾਵੇ, ਕਰ ਉਪਦੇਸ਼ ਝਿੜਕੇ ਬੋ ਭਾਤੀ, ਬਹੁੜ ਪਿਤਾ ਗਲ ਲਾਵੇ, ਪਿਛਲੇ ਅਵਗੁਣ ਬਖਸ਼ ਲੈ, ਪ੍ਰਭ ਆਗੇ ਮਾਰਗ ਪਾਵੇ। ਅਰਦਾਸ ਕਰਿਓ ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਝੋਲ ਨਾ ਆਵੇ, ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਜੀਵਨ ਅੰਦਰ ਕਿਤੇ ਖੜੋਤ ਨਾ ਆਵੇ। ਬੰਦਾ ਧਰਮੀ ਅਖਵਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਪਰ ਧਰਮੀ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਧਰਮੀ ਬਣਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਕੇ ਜਾਇਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਥੇ ਆਉਣਾ ਤੇ ਸਾਡਾ ਇੱਥੇ ਗਾਉਣਾ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਣਾ। ਲਓ ਜੀ ਆਖਰੀ ਕਵਿਤਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸਾਨੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਇਸ ਬਾਬੇ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿੱਤਿਆ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਬਾਬੇ ਦੇ ਧੰਨਵਾਦ ਵਜੋਂ ਕਵਿਤਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣ ਦੇ ਸਮਰੱਥ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਝੁਕ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਵੱਡੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾਉਣ ਦੇ ਕਾਬਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ ਉਹ ਕਿਸੇ ਮੇਰੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਝੁਕਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦਾ ਉਹ ਸਤਿਕਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ। ਜਿਹੜਾ ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਲਾ ਲੈਂਦਾ ਉਹ ਮਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਮੱਥਾ ਟੇਕਣ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਕਿਵੇਂ ਮੋਰਚਾ ਸਰ ਕੀਤਾ, ਬਸ ਆਹ ਕਵਿਤਾ ਮੈਂ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਵਿਤਾ ਦਾ ਮੈਂ ਲੈਕਚਰ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਕਵਿਤਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਲੈਕਚਰ ਆਪ ਹੀ ਕਰ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਉਹ ਟੁੱਟੀ ਜੀ ਜਨਾਨੀ ਜਿਹੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਅੱਤਵਾਦੀ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਗਏ, ਨਾਲੇ ਉਹ ਕੰਗਣਾ ਸ਼ੰਗਣਾ, ਉਹਦਾ ਵੀ ਦਿਮਾਗ ਟਿਕਾਣੇ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਖੋਲ ਦਿੱਤਾ, ਖੁੱਲਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਉਹਦਾ ਖਾਨਾ, ਕਿੰਨੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ। ਉਹ ਮੋਦੀ ਖਾਨਾ ਚਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਬਾਬੇ ਨੇ ਮੋਦੀ ਦਾ ਖਾਨਾ ਕਿਵੇਂ ਖੋਲਿਆ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਕਹਾਣੀ ਆਪ ਜੀ ਦੀ ਸੇਵਾ 'ਚ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਦਿੱਲੀਏ ਝੱਲੀਏ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਜਾਣਦਾ ਏ, ਅਸੀਂ ਹੱਕਾਂ ਲਈ ਜੂਝਣਾ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਦੇ ਆਪੇ ਹੀ ਸਾਡੇ ਹੱਕ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਤੇ ਜੂਝ ਕੇ ਲੈਣਾ ਵੀ ਜਾਣਦੇ ਆ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਸਿੰਘ ਗਏ, ਜਿਵੇਂ ਸ਼ਰਾਬੀ ਹਾਥੀ ਦੇ ਮੱਥੇ ਤੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਮੜੀਆਂ ਸੀ ਨਾ, ਪਰ ਭਾਈ ਬਚਿੱਤਰ ਸਿੰਘ ਨੇ ਜਕਾਰੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬਰਸ਼ਾ ਮਾਰਿਆ ਤੇ 7 ਤਵੀਆਂ ਪਾੜ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਇਵੇਂ 2-2 ਕਰੇਨਾਂ ਨਾਲ ਭਾਰੇ ਪੱਥਰ ਚੁੱਕੇ ਲਿਆਂਦੇ, ਪਰ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਜਕਾਰਿਆਂ ਨਾਲ ਹੀ ਚੱਕ ਕੇ ਕਿਵੇਂ ਮਾਰੇ। ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੀ ਤਾਕਤ, ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਗਏ ਸੀ ਤੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆਏ ਆ। ਜਦੋਂ ਕਿਤੇ ਕੌਮ ਤੇ ਭੀੜ ਬਣੇਗੀ, ਕੌਮ ਜਕਾਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮਜਲਾ ਸਰ ਕਰਦੀ ਰਹੇਗੀ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਲਾ ਕੇ ਮੁੜਿਆ, ਦਿੱਲੀਆਂ ਨਹੀਂ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਇਹ ਮਿਟ ਜਾਣਗੇ, ਜਿੰਨਾ ਕੋਲ ਏਕੇ ਦੀ ਹੈ ਸ਼ਕਤੀ, ਜ਼ਾਲਮਾਂ ਨਾਲ ਮੱਥਾ ਲਾਉਣਾ ਜਾਣਦੇ। ਅਣਖ ਦੇ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ਮਿਟਾਉਣ ਲਈ
ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਦੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਗਈ। ਅੱਤਵਾਦੀ ਬਾਗੀ ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੀ ਸੀ ਕੰਗਣਾ ਤੇਰੀ ਨੂੰ ਮੱਤ ਆ ਗਈ। ਕਹਿ ਕੇ ਗਰੀਬ ਜੀ ਨੂੰ ਪੰਡਦੀ ਉਸੇ ਮਾਂ ਦੇ ਪੈਰੀ ਹੱਥ ਲਾ ਗਈ। ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਉਹ ਲੰਬਾ ਹੋਵੇ ਜਿੰਨਾ ਮਰਜੀ ਮੁਕਾਬਲਾ, ਹਾਰ ਅੰਤ ਮਿਲਦੀ ਫਤੂਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਕਰ ਗਏ ਗੰਧਾਰੀਆਂ ਹੋ ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਮਿਲ ਕੇ ਸੂਬੇ ਨੇ ਸਾਰੇ ਬੈਠ ਗਏ, ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਯਾਰੀਆਂ। ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਵਿੱਚ ਮੰਨਣਾ, ਸਾਰੇ ਜਿੱਤ ਦੇਸ ਦੇ ਜ਼ਰੂਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਗੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਫਾਸਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੇ ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਡੁੱਲੇ ਹੋਏ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਵਾਲੇ ਖੂਨ ਨੂੰ, ਅੱਖਾਂ ਉੱਗੋ ਕਿਵੇਂ ਜੀ ਹਟਾ ਦਈਏ। ਫਾਸਲਾ ਪ੍ਰੀਤ ਕਹੇ ਗੋਲਡੀ ਜਿੱਤ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸਾ ਲਈਏ। ਢਾਡੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਢਾਡੀ ਕੜਿਆਣਾ ਸੱਚ ਲਿਖਦਾ, ਇਸ ਗੱਲੋਂ ਹੋਇਆ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਜਿੱਤ ਦੇ ਜਕਾਰੇ ਛੱਡ ਮੁੜੇ ਹਾਂ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਓ ਤੇਰਾ ਦਿੱਲੀਏ ਨੀ ਭੰਨ ਕੇ ਗਰੂਰ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਇੰਨੀ ਕੁ ਸੇਵਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰਿਓ। ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਨੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਧਿਆਨ ਦੇ ਕੇ ਸੁਣਿਆ, ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੇਮ ਨਾਲ ਸੁਣਿਆ। ਕੱਲਾ ਸੁਣਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਮਾਇਆ ਦੇ ਰੂਪ ਅੰਦਰ ਬਹੁਤ ਖੁੱਲੇ ਗੱਫੇ ਦੇ ਕੇ ਨਵਾਜਿਆ। ਮੈਂ ਆਪ ਸਾਰੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਪਿਆਰ ਮੋਰੇ ਸਿਰ ਝੁਕਾਉਣਾ ਹੈ। ਪੂਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਦਰ ਜਿੰਨੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਲੱਗੀਆਂ ਉਹ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਠੀਕ ਨਾ ਲੱਗੀਆਂ ਹੁਣ ਉਹ ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਮਾਫੀ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਗੋਲਡੀ ਮੋਗੇ ਤੋਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਹੁਣੀ, ਇਧਰਲੇ ਪਾਸੇ ਢਾਡੀ ਸਾਥੀ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਪ੍ਰੀਤ ਬੀਸਲਾ ਪਿੰਡ ਹੈ ਬੰਗਾ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਲਾਗੇ, ਉੱਥੋਂ ਨੇ। ਸਰੰਗੀ ਮਾਸਟਰ ਦਲਜਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਪਾਸਲਾ ਪਿੰਡ ਗੁਰਾਇਆ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਸ ਹਮ ਅਵਗੁਣ ਭਰੇ ਏਕ ਗੁਣ ਨਾਹੀ ਸਰੂਪ ਸਿੰਘ ਕੜਿਆਣਾ ਪਿੰਡ ਤੇ ਡਾਕਖਾਨਾ ਕੜਿਆਣਾ ਤਹਿਸੀਲ ਫਲੌਰ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਜਲੰਧਰ। ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ। ਸਾਊਂਡ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਢੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਸੇਵਾ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਮਨਦੀਪ ਸਿੰਘ ਹੁਣਾਂ ਦਾ ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ RCF ਚੈਨਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੰਭਾਲ ਲਿਆ। ਤੁਸੀਂ ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜਦੋਂ ਮਰਜ਼ੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰਾਂ ਤੇ ਯਾਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਝਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਹੋਈਆਂ ਬੇਅੰਤ ਭੁੱਲਾਂ ਦੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਖਿਮਾ ਮੰਗਦੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਉਣ ਲੱਗੇ ਆ। ਅਗਲਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਸੈਕਟਰੀ ਸਾਹਿਬ ਪ੍ਰਬੰਧਕ ਸਾਹਿਬਾਨ ਆਪ ਜੀ ਨਾਲ ਸਾਂਝ ਪਾਉਣਗੇ। ਸਾਡੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਤੇ ਪਾਓ ਰਹਿਮਤ ਦਾ ਪਰਦਾ। ਗੱਜ ਵੱਜ ਕੇ ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ, ਕਹੋ ਜੀ ਨਾਨਕ ਨਾਮ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ, ਤੇਰੇ ਭਾਣੇ ਸਰਬੱਤ ਦਾ ਭਲਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।